भगवान की जय। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्यसिद्धेश्वरपादुकाभ्यो नमोऽस्तु लक्ष्मीपतिपादुकाभ्यः। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायक्रतुभ्यो नमो वंशऋषिभ्यो नमो वासुदेवानन्देभ्यः। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीयं भवरोगवैद्यं श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि। शान्तं योगीन्द्रवर्यं विजकुलतिलकं श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं दत्तात्रेयं स्मरन्तं जनहितनिरतं सच्चिदानन्दमग्नं सिद्धं रेवातटस्थं निजपररहितं नित्यमत्तावधूतं सन्तन्नारेश्वरस्थं मथितकलिमलं पाण्डुरङ्गं नमामि। अवधूतचिन्तन श्री गुरुदेव दत्त। मालाकमण्डलुरधः करपद्मयुग्मे मध्यस्थपाणियुगले डमरुत्रिशूले यस्यस्त ऊर्ध्वकरयोः शुभशङ्खचक्रे वन्दे तमत्रिवरदं भुजषट्कयुक्तं। श्रीदत्तदत्त भवसागरपोतदत्त श्रीदत्तदत्त सुरकिन्नरगीतदत्त। श्रीदत्तदत्त कलितारकदत्तदत्त श्रीदत्तदत्त भयहारकदत्तदत्त। श्रीदत्तदत्त सुरनायकदत्तदत्त श्रीदत्तदत्त श्रुतिगायकदत्तदत्त। श्रीदत्तदत्त जननातिकदत्तदत्त श्रीदत्तदत्त श्रवणातिकदत्तदत्त। श्रीदत्तदत्त निगमागमसारदत्त श्रीदत्तदत्त भवसागरतारदत्त। श्रीदत्तदत्त भयमोचितलेशदत्त श्रीदत्तदत्त हतदैत्यकुलेशदत्त।
श्रीदत्त दत्त सुकृतार्जित दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त मलवर्जित दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त दवदग्ध गणेश दत्त श्रीदत्त दत्त भुवनेश वनेश दत्त श्रीदत्त दत्त कमलायत नेत्र दत्त श्रीदत्त दत्त श्रुतिगेय चरित्र दत्त श्रीदत्त दत्त करवीर सुभिक्ष दत्त श्रीदत्त दत्त दमनादि सुशिक्ष दत्त श्रीदत्त दत्त वनवीथि विहार दत्त श्रीदत्त दत्त श्रुतमौक्तिकहार दत्त श्रीदत्त दत्त सुरपूजित दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त पिकपूजित दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त मुनिनंदन दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त अगरंदन दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त ददनप्रिय दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त हतविक्रिय दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त जनकामित दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त वचसामित दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त करुणाकर दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त सुजटाधर दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त वरस्रग्धर दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त गतमत्सर दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त नदितुष्ट गणेश दत्त श्रीदत्त दत्त कृतितुष्ट धनेश दत्त श्रीदत्त दत्त वरवर्णित दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त कविकीर्तित दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त व्रजभूषण दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त दितदूषण दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त सुरपोषण दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त अघशोषण दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त घनकान्ति सुरम्य दत्त श्रीदत्त दत्त वरदेशिक गम्य दत्त श्रीदत्त दत्त चलचित्त विदूर दत्त श्रीदत्त दत्त मृतचित्त जपूर दत्त श्रीदत्त दत्त गुरुदेव शरण्य दत्त श्रीदत्त दत्त गुरुदेव वरेण्य दत्त श्रीदत्त दत्त मुखकंजजिताब्ज दत्त श्रीदत्त दत्त सुरवंद पदाब्ज दत्त श्रीदत्त दत्त ऋणमोचन दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त लघुभोजन दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त कलपूजन दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त हितपूजन दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त मनसा स्मृत दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त वचसार्चित दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त शिरशानत दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त वपुषानृत दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त जनिजारण दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त मृतिमारण दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त भववारण दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त भयधारण दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त सुरसिंधुभिषिक्त दत्त श्रीदत्त दत्त विदुषामधिशक्त दत्त श्रीदत्त दत्त परिवर्जित तिक्त दत्त श्रीदत्त दत्त परिपालित भक्त दत्त श्रीदत्त दत्त मुनिवंदित पाद दत्त श्रीदत्त दत्त वरवंशनिनाद दत्त श्रीदत्त दत्त परिवारित वाद दत्त श्रीदत्त दत्त बहुमानित साध दत्त श्रीदत्त दत्त शरणागत मित्र दत्त श्रीदत्त दत्त बहुशोभित चित्र दत्त श्रीदत्त दत्त परिवर्तित पत्र दत्त श्रीदत्त दत्त अतिसुंदर वक्त्र दत्त श्रीदत्त दत्त बहुशिक्षित मात्र
दत्त श्रीदत्त दत्त अतिपेलवगात्र दत्त श्री दत्त दत्त रम्यक पात्र दत्त श्री दत्त दत्त बहुमानित शास्त्र दत्त श्रीदत्त दत्त वरमण्डन दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त परखण्डन दत्त दत्त श्री दत्त दत्त निधबंधन दत्त दत्त श्री दत्त दत्त बहुभंजन दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त भवभञ्जन दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त मनसोञ्जन दत्त दत्त श्री दत्त दत्त सुररंजन दत्त दत्त श्री दत्त दत्त भयभंजन दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त भगवन् परमेश दत्त श्रीदत्त दत्त भगवन् हतमेश दत्त श्री दत्त दत्त भवगणेश दत्त श्री दत्त दत्त भगवन् खजलेश दत्त श्रीदत्त दत्त भगवन्नतिरम्य दत्त श्रीदत्त दत्त भगवन्नतिधन्य दत्त श्री दत्त दत्त भगवन् नितिकण्य दत्त श्री दत्त दत्त भगवन् नतिधन्य दत्त श्रीदत्त दत्त भगवन् प्रियदीन दत्त श्रीदत्त दत्त भगवन् प्रियहीन दत्त श्री दत्त दत्त भगवन् धृतमीन दत्त श्री दत्त दत्त भगवन् जलीन दत्त श्रीदत्त दत्त भगवन् श्रीगुणेश दत्त श्रीदत्त दत्त भगवन् विगुणेश दत्त श्री दत्त दत्त भगवन् गणेश दत्त श्री दत्त दत्त भगवन् खगणेश दत्त श्रीदत्त दत्त भगवन् मुनिसिंह दत्त श्रीदत्त दत्त भगवन् नरसिंह दत्त श्री दत्त दत्त भगवन् नतिसिंह दत्त श्री दत्त दत्त भगवन् गतिसिंह दत्त श्रीदत्त दत्त भगवन् सुगुणाढ्य दत्त श्रीदत्त दत्त भगवन् गतजाढ्य दत्त श्री दत्त दत्त भगवन् सुहटाढ्य दत्त श्री दत्त दत्त भगवन् वरदाढ्य दत्त श्रीदत्त दत्त भगवन् सकलाप्त दत्त श्रीदत्त दत्त भगवन् विकलाप्त दत्त श्री दत्त दत्त भगवन् सगुणाप्त दत्त श्री दत्त दत्त भगवन् गुणाप्त दत्त श्रीदत्त दत्त भगवन् अवधूत दत्त श्रीदत्त दत्त भगवन् नतिपूत दत्त श्री दत्त दत्त भगवन् नतभूत दत्त श्री दत्त दत्त भगवन् नतिभूत दत्त श्रीदत्त दत्त अवधूत सुमित्र दत्त श्रीदत्त दत्त अवधूत कुमित्र दत्त श्री दत्त दत्त भगवन् श्री दत्त दत्त भगवन् श्रीदत्त दत्त गिरिकेतन दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त दमवेतन दत्त दत्त श्री दत्त दत्त असुचेतन दत्त दत्त श्री दत्त दत्त अनिकेतन दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त गुणसागर दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त नटनागर दत्त दत्त श्री दत्त दत्त वचसांपर दत्त दत्त श्री दत्त दत्त वियवंद दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त नदवत्सल दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त गतकश्मल दत्त दत्त श्री दत्त दत्त हताचल दत्त दत्त श्री दत्त दत्त शतकौशल दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त प्रियबल्लव दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त शितपल्लव दत्त दत्त श्री दत्त दत्त मतसल्लव दत्त दत्त श्री दत्त दत्त व्रीकुल्लव दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त भगवन् शिशुक्रीड दत्त श्रीदत्त दत्त भगवन् विभुनीड दत्त श्री दत्त दत्त भगवन् हतपीड दत्त श्री दत्त दत्त भगवन् पनीड दत्त श्रीदत्त दत्त भगवन् विजनेश दत्त श्रीदत्त दत्त भगवन् सुजनेश दत्त श्री दत्त दत्त भगवन् वरेश दत्त श्री दत्त दत्त भगवन् वरेश दत्त श्रीदत्त दत्त शशिसूरसुरेन्द्र दत्त श्रीदत्त दत्त अनिलेश सुपत्र दत्त श्री दत्त दत्त सरताम्बुजगोत्र दत्त श्री दत्त दत्त नाथ सुसहस्र दत्त श्रीदत्त दत्त भजतां वरदेष्ट दत्त श्रीदत्त दत्त भजतां दितकष्ट दत्त श्री दत्त दत्त वदतामति स्पष्ट दत्त श्री दत्त दत्त तपतामति शिष्ट दत्त श्रीदत्त दत्त हतदानव दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त भृतदानव दत्त दत्त श्री दत्त दत्त अतिमानव दत्त दत्त श्री दत्त दत्त बहुदानव दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त वचसामति क्लिष्ट दत्त श्रीदत्त दत्त नमतां दितदिष्ट दत्त श्री दत्त दत्त स्मरतां स्मृतिविष्ट दत्त श्री दत्त दत्त सुरकिन्नर शिष्ट दत्त श्रीदत्त दत्त अवधूत रसेश दत्त श्रीदत्त दत्त अवधूत कणेश दत्त श्री दत्त दत्त अवधूत फलेश दत्त श्री दत्त दत्त अवधूत दरेश दत्त श्रीदत्त दत्त अवधूत जलेश दत्त श्रीदत्त दत्त अवधूत स्थलेश दत्त श्री दत्त दत्त अवधूत महेश दत्त श्री दत्त दत्त अवधूत ग्रहेश दत्त श्रीदत्त दत्त अवधूत कलेश दत्त श्रीदत्त दत्त अवधूत खलेश दत्त श्री दत्त दत्त अवधूत बलेश दत्त श्री दत्त दत्त अवधूत हलेश दत्त श्रीदत्त दत्त अवधूत धरेश दत्त श्रीदत्त दत्त अवधूत नरेश दत्त श्री दत्त दत्त अवधूत परेश दत्त श्री दत्त दत्त अवधूत वरेश दत्त श्रीदत्त दत्त अवधूत कवीश दत्त श्रीदत्त दत्त अवधूत कवीश दत्त श्री दत्त दत्त अवधूत पवीश दत्त श्री दत्त दत्त अवधूत रवीश दत्त श्रीदत्त दत्त अवधूत क्षमेश दत्त श्रीदत्त दत्त अवधूत दमेश दत्त श्री दत्त दत्त अवधूत रमेश दत्त श्री दत्त अवधूत रमेश दत्त
श्रीदत्त दत्त भगवन्नमरेश दत्त श्रीदत्त दत्त भगवन्ननलेश दत्त श्रीदत्त दत्त भगवन्नवरेश दत्त श्रीदत्त दत्त भगवन्ननिलेश दत्त श्रीदत्त दत्त वसुधाधिपदत्त दत्त श्रीदत्त दत्त सुरपादपदत्त दत्त श्रीदत्त दत्त विबुधाधिपदत्त दत्त श्रीदत्त दत्त अजपाजपदत्त दत्त श्रीदत्त दत्त भगवन्नति धीर दत्त श्रीदत्त दत्त भगवन्नति वीर दत्त श्रीदत्त दत्त भगवन्नति चीर दत्त श्रीदत्त दत्त भगवन्नति नीर दत्त श्रीदत्त दत्त कुसुमांजलि दुष्ट दत्त श्रीदत्त दत्त सुदलांजलि दुष्ट दत्त श्रीदत्त दत्त सुफलांजलि तुष्ट दत्त श्रीदत्त दत्त उदकांजलि तुष्ट दत्त श्रीदत्त दत्त कमनीय स्वरूप दत्त श्रीदत्त दत्त रमणीय स्वरूप दत्त श्रीदत्त दत्त कवनीय स्वरूप दत्त श्रीदत्त दत्त नमनीय स्वरूप दत्त श्रीदत्त दत्त सुतकम्बल दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त अतिसुंदर दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त प्रियतुंबर दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त नरंदर दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त बलदर्पित काल दत्त श्रीदत्त दत्त हतकाल विकाल दत्त श्रीदत्त दत्त अतिभासुर बाल दत्त श्रीदत्त दत्त परिखंडित जाल दत्त श्रीदत्त दत्त दहरार्चित दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त विपुलार्चित दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त विमलार्चित दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त समलार्चित दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त नवनीत मराल दत्त श्रीदत्त दत्त नगराज कराल दत्त श्रीदत्त दत्त जठराधिपाल दत्त श्रीदत्त दत्त लघुरूप विशाल दत्त श्रीदत्त दत्त गुणपूजित दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त वरपूजित दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त बहुभोजक दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त भवयोजक दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त प्रियमोदक दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त बहुशोधक दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त कृतबोधक दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त भवरोधक दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त प्रमदावृत दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त जरठावृत दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त विबुधावृत दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त आवृत दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त दधि तस्कर दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त ऋतमस्कर दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त जितभास्कर दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त कृतभास्कर दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त मधुराक्षर दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त अगमाक्षर दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त सुरसाक्षर दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त अक्षर दत्त दत्त श्रीदत्त दत्त वचसावद भद्रजी हवे श्रीदत्त दत्त मनसा स्मर चित्तबंधो श्रीदत्तमेव वपुषा साधो श्रीदत्तमेव शीर्षा नमरङ्गदीन नाम संकीर्तनं पुण्यं भक्तिभाव समन्वितं मुक्तिदं मुक्तिदं लोके किं न पाया सदा भयात् दत्त दत्त स्मरन्मेयं देहः पततु निर्जने चरन्तु पक्षिणं सर्वे मिष्टानं देहजं मम काषाय वाससमजं कमलाक्षमेकं मालाकमण्डलुधरं रमणीयलीलम् गोष्वान क्रीडन परं निगमान्तकेलीं देवत्रयात्मकं सततं नतोऽस्मि जन्म जन्मार्जितं पुण्यं पापं वापि तथैव च दत्तपादार्पितं ते स्तु नास्ति मे किञ्चनात्रः कायेन मनसा वापि यद्यत् कर्म शुभाशुभम् करोम्यत्र करिष्यामि तदस्तु त्वसमर्पितं दत्तनामैव नामैव नामैव मम जीवनम् कलौ नास्येव 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 गतिरन्यथा सदाचारो दुराचारो यो वै भक्त्या प्रसेवते दत्तनामसंवेद साधु सुरात् भवेत् नो पापं विद्यते लोके नाम्ना यन्नैव दह्यते अपि चेत् दुराचारो रुदोक्तं किनु शान्तिदा श्वासे श्वासे प्रकुर्वीत दत्तनामानुघोषणम् तोषणं साधुवृन्दानां शोषणं भवपातसां कामं कल्पद्रुमो येष साधुवृन्दानुसेवितः दत्तात्रेयो महायोगी कलौ श्रीपादवल्लभ चतुरशितिरियं नतिगर्भा चतुरशितिविनाशफलैका अरप्रते सुसेव्या भवाब्धिनिवारणनौका अवधूतचिन्तन श्रीगुरुदेव दत्त माइक जरा सेट बराबर कर दो हाँ अंदर आवाज आवे ना श्री प्रतापरुद्र हनुमानजी महाराजना सान्निध्यમાં અને દત્ત પરંપરામાં પ્રગટેલ તમામ ચેતનાઓનું પ્રગટ સ્વરૂપ એવા ભગવાન ઔદુંબરની છત્ર છાયામાં
અત્રે ઉપસ્થિત સર્વે ભક્તોના હૃદયમાં બિરાજેલા ગુરુ મહારાજના ચરણમાં પ્રણામ. જગતગુરુ દત્તાત્રેય સ્વામીની અસીમ કૃપાથી આપણે આજથી બરાબર 7 દિવસ સુધી ગુરુ લીલાના માધ્યમથી આપણે અંતરયાત્રા કરવાની છે. પછી આપજો ને મીનાબેન ચાલશે, હવે પછી લઈ લેશે. રહો દો ને બસ તો લઈ લેશે, પછી રહો દો ને મને. ભગવાન જીવ ઉપર જ્યારે અતિશય કૃપા કરે ત્યારે ઉત્તમ સુયોગ આપે છે. યોગ પ્રારબ્ધથી થાય, પણ સુયોગ ભગવાનની કૃપા થાય તો થાય. યોગ એટલે શું? આપણને કેટલીક સારી બાબતો સાથે જોડાવાનો તક મળે અને કોઈ વખતે કોઈ નહીં ગમતી વાતો સાથે જોડાવાની તક મળે, એને કહેવાય યોગ. એ પ્રારબ્ધથી નિર્માણ થાય. પણ સુયોગ ભગવાન કૃપા કરે તો જ નિર્માણ થાય. અને એવો સુયોગ આજે આપણા માટે ભગવાને નિર્માણ કર્યો છે. આજથી બરાબર 7 દિવસ સુધી આપણે આ દત્ત ચરિત્રના માધ્યમથી આપણે માનસી સ્નાન કરવાનું છે. બધાને ખબર હશે કે અત્યારે ધનુર્માસના દિવસો ચાલી રહ્યા છે. ધનુર્માસના દિવસો એટલે કે જે દિવસો માત્ર ને માત્ર ભક્તિ કરવા માટેના દિવસો ગણાય છે. ધનુર્માસનો એક અર્થ એવો કરવામાં આવેલો છે કે આ દિવસોમાં જે સત્કર્મ કરે એના જીવનમાં ભગવાનના આશીર્વાદ રૂપી ધનની વર્ષા થાય છે. આ દિવસોમાં સત્કર્મ કરે એના ઉપર ભગવાનના આશીર્વાદ રૂપી ધનની વર્ષા થાય છે. એટલે આનું નામ છે ધનુર્માસ. આ દિવસોમાં થોડું પણ કરેલું સત્કર્મ અનેક ગણું ફળ આપે છે. હવે માઘ સ્નાનના દિવસો શરૂ થશે. આપણે અત્યારે લોકો તો ગંગાજીમાં સ્નાન કરવા માટે દૂર દૂર જશે પૈસા ખર્ચીને, અને આટલી કડકડતી ઢાળમાં હોવ બચારા નાશે મોટે મોટેથી બૂમો પાડીને ગંગે હર કરીને. પણ આપણે અહીંયા જે સ્નાન થવાનું ને એના કરતાં જુદું સ્નાન થવાનું. આ માનસી સ્નાન છે. પેલું સ્નાન કરવું હોય ને તો ત્યાં જવું પડે. આપણે તો અહીંયા ગામમાં જ છે આ સ્નાન. પેલું સ્નાન કરવું હોય તો રિઝર્વેશન કરાવવું પડે, ત્યાં જઈને કોઈ ધર્મશાળામાં મુકામ કરવો પડે, અને સવારે ઉઠીને ગંગાજીએ જવું પડે નાહવા માટે. અને કડકડતી ઢાળમાં હાથ બોળવાની હિંમત ના ચાલતી હોય ને ત્યાં ડૂબકી મારવી પડે, ગભરામણ થાય. જ્યારે અહીંયા તો જરાય સ્વેટર પહેરીને હું બેહાય, ગરમ વસ્ત્રો પહેરીને, કોઈ જોખમ જ નથી, ઢાળ નહીં વાય, ઢાળ ઉડી જાય એવી આ ભગવાનનું ચરિત્ર છે. ત્યાં તો હાંચવીને નવું પડે. જો જરાક આગળ ગયા ને પગ ઉતરી ગયો તો ડૂબ્યા, અને ડૂબ્યા તો મર્યા, અને આમાં ડૂબ્યા તો તર્યા. આમાં જે ડૂબે ને તરી જાય એવી આ ભગવાનની કથા છે. પેલામાં તો સ્નાન કરો ને તો ખાલી પુણ્ય મળે પણ સ્વભાવ ના સુધરે. આમાં સ્નાન કરીએ તો પુણ્ય મળે, પાપ બળે, અને પાપ કરવાની ટેવ હવે છૂટી જાય. એ આ ગજબનું સ્નાન છે આ માનસી સ્નાન. ગંગા સ્નાન કરી આવે ને એના સ્વભાવ સુધરતા નથી, એવા ને એવા જ રહે છે. પણ અહીંયા સ્નાન કરશે ને 9 દાડામાં સ્વભાવ બદલાઈ જાય એવી તાકાત છે આ ગ્રંથમાં. ડોંગરજી મહારાજ કહેતા હતા કે ભગવાન છે ને 2 પ્રસંગે હસે છે. આપણે એવું કશું કરીએ ને એવી 2 બાબત આપણે કરી શકીએ છીએ કે જે આપણે કરીએ ને તો ભગવાન હશે. એમાંની એક વાત એવી કે આપણે ભગવાને આપેલી કોઈ શક્તિ, કોઈ સંપત્તિ કે કશાકનો ઉપયોગ કરીને કોઈક દુઃખીના આંસુ લૂછીએ ને તો ભગવાન હસે છે કે આ દીકરો મારું કામ કરી રહ્યો છે. અને બીજો પ્રસંગ એવો કે જ્યારે જીવ સંસારની પ્રવૃત્તિ છોડીને ભગવાનના માટે અનુષ્ઠાન કરવા માટે તૈયાર થાય ત્યારે ભગવાન હસે છે. આજે આપણે આ સંકલ્પ કરીને અહીંયા આવ્યા ને, ભગવાન આપણી પર બહુ આપણને આ સંકલ્પ જાણીને ભગવાન હસ્યા હશે. આજે આ દીકરો હવે ડાયો થયો છે. 9 દાડા સુધી જેને વડોદરાનું નારેશ્વર કહેવાય એવી જગ્યાએ બેહીને અનુષ્ઠાન કરવાનો છે. અને પાછા ધનુર્માસના પવિત્ર દિવસો છે. આ નારેશ્વર ધામ છે. બાપજી અહીંયા જ્યારે પધાર્યા, જે ના જાણતા હોય એના માટે આ વાત કહેવાની. બીજા બધા તો જાણે છે કે બાપજી પોતે અહીંયા
લગભગ 1957-58ની સાલમાં પ્રત્યક્ષ અહીંયા પધારેલા અને પોતાના હસ્તે આ ઔદુંબરની સ્થાપના કરેલી. અને એ વખતે પોતે આ તળાવ તરફ નજર રાખીને બેઠેલા ત્યાં અને તળાવ તરફ આમ આંગળી કરીને બાપજી એવું બોલેલા કે આ સ્થાનને નારેશ્વર સમાન જ ગણજો અને આ તળાવના જળને નર્મદા જળ જ માનજો. ભવિષ્યમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ કોઈક કારણસર નારેશ્વર નહીં આવી શકે અને જો અહીંયા આવશે તો એને હું નારેશ્વર આયા સમાન જ ગણીશ. અહીંયા આવીને કોઈ પણ વ્યક્તિ જે પણ કંઈક પ્રાર્થના કરશે એ હું જ્યાં હોઈશ ત્યાં સાંભળીશ. મારો ફોન બગડતો નથી, નંબર બરાબર લગાડજો. આવું બોલેલા એ જમાનામાં. એટલે આપણે ઔદુંબરની છત્ર છાયામાં પારાયણ કરવાનું છે. આ બાપજીએ પારાયણના જે ફળ બતાવ્યા છે ને કે એક એક કામ માટે એક એક વૃક્ષની કલ્પના કરેલી છે. કે લક્ષ્મીજીની ઈચ્છા હોય તો બિલીના નીચે ઝાડ બેસીને પારાયણ કરે, પુત્ર જોઈતો હોય તો પીપળાના ઝાડ નીચે બેસીને પારાયણ કરે, જ્ઞાન જોઈતું હોય તો વડના ઝાડ નીચે બેસીને પારાયણ કરે, મુક્તિ જોઈતી હોય તો તુલસીના ઝાડ પાસે છોડ પાસે પારાયણ કરે. આવા અલગ અલગ વૃક્ષોના ફળ બતાવ્યા છે. પણ અંતમાં એવું લખ્યું છે કે વિશેષ શું ઔદુંબરે સર્વસિદ્ધિનો વાસ. પણ બધું જ જોઈતું હોય, લક્ષ્મીજીએ જોઈએ છે, જ્ઞાન પણ જોઈએ છે, મુક્તિ પણ જોઈએ છે, સારી જગ્યાએ પહેણવું પણ છે, આ છે તો બધું જ જોઈતું હોય તો ઔદુંબરે સર્વસિદ્ધિનો વાસ. તો આપણે ઔદુંબરની છત્રછાયામાં પારાયણ કરી રહ્યા છે. છત્રછાયામાં એટલે ત્યાં એના છાંયડામાં બેસીને પારાયણ કરીએ એવું નહીં. આપણે બેઠા છીએ અને ડોકું ફેરવીને પણ જો ઔદુંબરના દર્શન થતા હોય તો માનવાનું કે આપણે ઔદુંબરની નીચે બેઠા છે. ભગવાનની પાસે બેસવાનું એટલે ભગવાનને અડીને નહીં બેસવાનું. આપણે બેઠા છીએ ને તારી ભગવાનના દર્શન થાય એટલે ભગવાનની પાસે બેઠા છે એવું કહેવાય. એવી રીતના આપણે અહીંયા બેઠા છીએ અને આપણને ઔદુંબરના દર્શન થાય એટલે માનવાનું કે આપણે ઔદુંબરની નીચે આ પારાયણ કરી રહ્યા છે. એટલે આ ત્રણ સુયોગ છે. ધ્યાનમાં આવ્યા? એક ધનુર્માસના પવિત્ર દિવસો, બાપજીએ જે સ્થાનને નારેશ્વર સમાન કીધું એ નારેશ્વરનું સ્થાન, અને ત્રીજું ઔદુંબરનું પવિત્ર વૃક્ષ, એની છત્રછાયામાં પારાયણ. આ ત્રિવેણી સંગમમાં આપણે સ્નાન કરવાનું છે. પ્રયાગમાં માઘ સ્નાન કરવા લોકો જશે ત્રિવેણી સંગમમાં, અને આપણે કીધું એ રીતના જોખમ હાથે. પણ અહીંયા આગળ આપણે કોઈ જોખમ જ નથી. ખાલી સમયસર આવવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. આજે પહેલો દિવસ છે એટલે ભલે આપણે થોડી છૂટછાટ રાખી છે, પણ કાલથી જરા આપણે સમય સાચવીશું. સાહેબ, બાપજીએ પોતે ભગવાનની આજ્ઞાથી આ ગ્રંથની રચના કરી. આ ગ્રંથની રચના કરીને એ પહેલાં તો બાપજીએ ભગવાનની સાથે પ્રત્યક્ષ વાતો કરતા હતા. તો આ ગ્રંથની રચના શું કામ કરી? આપણા માટે, આપણા જેવા જે સંસારમાં ગળાડૂબ માણસો છે, જવાબદારીઓની વચ્ચે જે ફસાયેલા છે, ઉપાધિઓ જેને પજવે છે, આદિ વ્યાધિ ઉપાધિઓમાં ફસાયેલાને એમાંથી છોડાઈ અને જન્મ મરણના ત્રાસમાંથી મુક્તિ આપવા માટે આ ગ્રંથની રચના કરી છે. આનાથી જે કામના હોય તે પૂરી થાય છે. જે કામના હોય તે બાપજીએ લખ્યું છે કે કામ ધ્યાનો ગુરુ ચરિત કલ્પવૃક્ષ સાક્ષાત. આ કામધેનું ચરિત્ર, કામધેનું ગાય જેવું ચરિત્ર છે. કામધેનું ગાય એટલે જે હોય તે પૂરી કરી આપે એવી ગાય, એનું નામ કામધેનું ગાય. કલ્પવૃક્ષ એટલે શું? એવું વૃક્ષ કે ઝાડની નીચે બેસીને તમે જે ઈચ્છા કરો તે પૂરી થાય. અને ગુરુલાલમૃત આ નક્કી ચિંતામણી જગમાય. આ ગ્રંથ ચિંતામણી છે. ચિંતામણી એટલે શું? ખંડને સ્પર્શ કરે તો સોનું થઈ જાય. બાપજીએ પોતે કીધું છે કે આ ગ્રંથ કલ્પવૃક્ષ છે, કામધેનું ગાય જેવો છે અને ચિંતામણી જેવો છે. જે બધી મનોકામના પૂર્ણ કરવાની તાકાત આ ગ્રંથના પારાયણમાં છે. પણ એનો મુખ્ય હેતુ મુક્તિનો છે. બાપજી ઈચ્છતા હતા કે એને જે જોઈતું હશે તે ભલે મળે, પણ મળ્યા પછી ફરી પાછો ભૂખ્યો જ રહેવાનો છે. ફરી કંઈ બીજાની ઈચ્છા એને જાગ્યા કરશે. પણ જો એને મુક્તિ મળી જાય ને તો એને કોઈ ઈચ્છા પછી રહે જ નહીં. આપણે જોઈએ કે ના જોઈએ, બાપજી તો આપણને મુક્તિ આપવા બેઠા જ છે. ફરી કોઈ માના પેટમાં જવું ના પડે એવી ગજબની વ્યવસ્થા ગ્રંથમાં કરેલી છે. માત્ર એનું પારાયણ જ કરવાનું, કોઈ અમલ કરવાની વાત જ નથી. એનું પવિત્રતાથી અનુષ્ઠાન કરો અને જન્મ મરણમાંથી મુક્ત થાઓ. આવા આશીર્વાદ આપેલા છે.
દરેક ચરિત્ર વખતે આપણે આશીર્વાદ જોઈશું. બાપજીએ જે આપ્યા છે તે આપણને બહુ દિવ્ય આશીર્વાદો આપેલા છે, ભરપૂર આશીર્વાદ છે. બાપજીએ પોતે આ ગ્રંથ માટે એવું કીધેલું છે. 3 વાતો કરેલી છે આ બાપજી આ ગ્રંથ માટે. આ ગ્રંથ ઔપાસક ગ્રંથ છે, બાપજી આવું કીધું છે. પુરાણ ગ્રંથો હોય ને ઉપાસનિક ગ્રંથો હોય. પુરાણ ગ્રંથો એટલે એવા ગ્રંથો કે જે ગ્રંથનું તમે એકવાર વાંચો, એમાં શું છે ખબર પડી જાય ને, પછી ફરી ના વાંચો તો ચાલે. એને કહેવાય પૌરાણિક ગ્રંથો. સુંદર વાર્તાઓ હોય, એમાં ઇતિહાસની વાતો હોય, જ્ઞાનની વાતો હોય, જાણી લીધી એટલે પછી ફરી એને વાંચવાની જરૂર નહીં. એને પુરાણ ગ્રંથો કહેવાય. પણ કેટલાક ગ્રંથો ઔપાસનિક ગ્રંથો છે. ભાગવત, રામાયણ, ભગવદ્ ગીતા, ગુરુ લીલામૃત, આ ઔપાસનિક ગ્રંથો છે. એટલે ઉપાસના કરવા માટેના ગ્રંથો. આને તમે જેટલું પુનરાવર્તન વધારે કરો એટલું વધારે તમારું કલ્યાણ થતું, અંદરથી મળતું જ જાય. એને ઔપાસનિક ગ્રંથ કહેવાય. અને ઔપાસનિક ગ્રંથો આશીર્વાદાત્મક હોય. આ ગ્રંથનું જે ઉપાસના કરે, એની કોઈ પારાયણ કરે, કોઈ એનો વિધિપૂર્વક પ્રદક્ષિણા કરે, કોઈ એની કથા કરે, કોઈ એની કથા સાંભળે, આ બધી એની ઉપાસના કહેવાય. આવું કરનારને આ ગ્રંથના અધિષ્ઠાતા દેવના આશીર્વાદ મળે. ઔપાસનિક ગ્રંથો આશીર્વાદાત્મક હોય. અને સ્વામી મહારાજે જે ગુરુચરિત્ર લખેલું છે, ગુરુચરિત્ર નહીં, દ્વિસાહસ્ત્રી, આ ગ્રંથ દત્તાત્રેય ભગવાને સ્વામી મહારાજ પાસે લખાયો છે. આ ગ્રંથના આરંભમાં દત્તાત્રેય ભગવાન એક શ્લોક લખાયો છે સ્વામી મહારાજ પાસે. આ શ્લોક ખાસ સાંભળવા જેવો છે. ભક્ત્યા પારાયણૈ રૈવ દત્તાત્રેયો જગદ્ગુરુ દત્વા ચ મસ્તકે હસ્તમ શક્તિપાતમ કરોતિ. આ શ્લોક દત્તાત્રેય ભગવાને લખાયો છે દ્વિસાહસ્ત્રીના આરંભમાં. દ્વિસાહસ્ત્રી ગ્રંથ જ્યારે સ્વામી મહારાજ લખવા બેઠા ને, સ્વામી મહારાજે પોતે એવું કીધેલું છે કે હું આ ગ્રંથ લખવા બેઠો ને તો કાગળમાં મને અક્ષર દેખાતા હતા. મેં એની ઉપર ખાલી પેનથી ગૂંઠ્યા છે. મેં જાતે કશું લખ્યું જ નથી. આવું સ્વામી મહારાજે એકરાર કર્યો છે આ ગ્રંથના આરંભમાં. દ્વિસાહસ્ત્રી એનું નામ. 2000 શ્લોકનો એ ગ્રંથ છે. અને એમાં આ એક શ્લોક છે આ કે જે ભક્તિપૂર્વક, શ્રદ્ધાપૂર્વક જે પારાયણ કરે છે, એના ઉપર જગદગુરુ દત્તાત્રેય સ્વામી, દત્તાત્રેયો જગદગુરુ દત્વા ચ મસ્તકે હસ્તમ, એના મસ્તક ઉપર હાથ મૂકીને શક્તિપાતમ કરોતિ, એના મસ્તક ઉપર હાથ મૂકીને શક્તિપાત કરે છે. જે પણ ગ્રંથની કથા થાય, જે ગ્રંથનું વિધિપૂર્વક અનુષ્ઠાન થાય, પારાયણ થાય ને, ત્યારે ગ્રંથના અધિષ્ઠાતા દેવ સૂક્ષ્મ શરીરે અહીંયા પધારે છે, સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે, અને અનુષ્ઠાન કરનારના મસ્તક ઉપર હાથ મૂકીને આશીર્વાદ આપે છે. આપણને બધાને ભગવાન દત્તાત્રેયના આશીર્વાદ મળવાના છે. આપણે એના અધિકારી છીએ. બરાબર 9 દિવસ સુધી પારાયણ કરીશું તો ભગવાનનો ચોક્કસ આપણા મસ્તક ઉપર એમનો હાથ પધરાવશે. આપણને ભલે ના દેખાય, પણ એમને આપણે તો દેખાઈએ છે કે આ સવારમાં વહેલા ઉઠે છે, દોડીને આવે છે અને હા સુધી બેસવાના છે. ભગવાન છે ને કરેલું ક્યારેય ભૂલતા નથી. આ સમય કાઢ્યો છે ને, ભગવાન નહીં ભૂલે કોઈ દિવસ. માણસ ભૂલશે, પણ ભગવાન છે ને એનું અનેક ગણું આપે છે. એની આપવાની ને લેવાની ટેવ બહુ જુદી જાતની છે. આપણે જોઈએ એવું કદાચ ના આપે, પણ એમને આપણા કલ્યાણ માટે જે જરૂરનું છે ને તો ચોક્કસ આપશે. માટે શ્રદ્ધાથી આપણે આ પારાયણ કરવાનું છે. આ ગ્રંથના પાને પાને બાપજીનું તપોબળ છુપાયેલું છે. આ ગ્રંથના દોહરે દોહરે ભગવાનનું દૈવત છુપાયેલું છે. આ ગ્રંથના શબ્દે શબ્દે બાપજીનું સામર્થ્ય છે. અને આ ગ્રંથના અક્ષરે અક્ષરે દત્તાત્રેય ભગવાનનું તેજ છુપાયેલું છે. આનો અનુભવ થશે. બાપજીએ કીધું છે કે આ ગ્રંથનો સંગ તમે નિરંજન થઈને કરજો, અને જોજો કે આમાં કેવી વીજળી ભરેલી છે. નિરંજન થઈને એટલે શું? હમણાં નિરંજન ચરિત્ર આવશે એટલે ખબર પડશે. એ વખતે વાત કરીશું આપણે.
પણ આપણે બહુ બળભાગી છીએ. ભગવાને આપણી પસંદગી કરીને આપણને બોલાયા છે. અહીંયા જે આપણે આવ્યા છીએ ને તે એવું ના માનશો કે આપણે આપણી મરજીથી આવ્યા છે કે કોઈના આમંત્રણથી આવ્યા છે. અવધૂત દરબાર में वही आता है जिसे अवधूत बुलाता है. આપણી મરજીથી નથી આવતું. કેટલાયની ઈચ્છા હતી પણ આવી શક્યા નથી. જાણ તો બધાને થાય છે, પણ જે ભાગ્યશાળી છે, જેના ઉપર ભગવાનના આશીર્વાદો હોય ને, એ જ આવી શકે. બાપજીએ કીધેલું કે સ્વયં આશીષ સત્કર્મ. સત્કર્મ પોતે જ આશીર્વાદાત્મક છે. સત્કર્મ તમે કરો છો એનો અર્થ છે કે ભગવાને તમને પહેલાં આશીર્વાદ આપ્યા પછી તમે સત્કર્મ કરી શકો છો. ભગવાન આશીર્વાદ આપે ને પછી સત્કર્મ થાય, અને સત્કર્મ થાય ને એના ફળ સ્વરૂપે ભગવાન મળે, મનોકામના પૂર્ણ થાય. એવી આ ગજબની શક્તિ છે આ ગ્રંથમાં. માટે આપણે એનો એ રીતે સંગ કરવાનો છે. ભાગવતનો એક શ્લોક ખાસ યાદ કરીએ આપણે. વ્યાસ નારાયણે આ શ્લોક લખેલો છે. ધર્મ સ્વનુષ્ઠિત પુંસામ વિશ્વક્ષેન કથાસુયા નોત્પાદયત યતિ રતિમ શ્રમ એ વહી કેવલમ. આ શ્લોક જરા અટપટો છે પણ એનો અર્થ બહુ સરસ છે. આનો અર્થ એવો થાય છે કે માણસ પોતાના કલ્યાણ માટે પોતાને સૂઝે એવા ઘણા સત્કર્મો કરે છે. કોઈ યજ્ઞ કરે છે, કોઈ યાત્રા કરે છે, કોઈ દાન આપે છે, કોઈક ઉપવાસ કરે છે, કોઈ તીર્થમાં સ્નાન કરે છે, પાઠ કરે છે, પારાયણ કરે છે. જે સૂઝ પડે એ પ્રમાણે દરેક જણ કરે છે. પણ આ બધું કરવા છતાં પણ આ બધા જો એ બરાબર કરે તો એને ભગવાનની કથામાં રસ પડે. આ સત્કર્મનું ફળ શું છે? ભગવાનની કથામાં રસ. પણ જો આ બધા સત્કર્મો કરવા છતાં એને જો ભગવાનની કથામાં રસ ના પડે, કથા ચાલતી હોય એને ડાફોડિયા મારવાનું મન થાય, કથા ચાલતી હોય એને વાતો કરવાનું મન થાય, તો સમજવું કે શ્રમ એ વહી કેવલમ. ઇટ ઇઝ ઓનલી એક્સરસાઇઝ. તમે સત્કર્મ કર્યું અને આના ફળ સ્વરૂપે જો ભગવાનની કથામાં તમને પ્રેમ ના જાગ્યો હોય, નોત્પાદયત રતિમ, રતિ એટલે પ્રેમ, તો શ્રમ એ વહી કેવલમ. ભગવાનની કથામાં જો તમને પ્રેમ ના જાગતો હોય, ભગવાનની કથામાં કંટાળો આવતો હોય, તો માનવું કે આપણે કરેલા બધા સત્કર્મો શ્રમ એ વહી કેવલમ. ઇટ ઇઝ ઓનલી એક્સરસાઇઝ. એ નકામા નથી જવાના. એના ફળ સ્વરૂપે પુણ્ય મળશે પણ ભગવાન નહીં મળે. ભગવાનની ભક્તિમાં આનંદ નહીં આવે. પણ એ સત્કર્મો જો બરાબર કર્યા હશે તો એના ફળ સ્વરૂપે ભગવાનની કથામાં પ્રેમ જાગશે જ. જાગવો જ જોઈએ ભગવાનની કથામાં પ્રેમ. આગળ ઘણી બધી એની વાતો અવાય જ કરશે. 9 દિવસ આપણે આજ બધું સાંભળવાનું છે. પણ આજે બધા ખરેખર ભાગ્યશાળી છીએ આપણે કે ભગવાને આપણી પસંદગી કરીને આપણને અહીંયા બોલાયા છે, અને આપણે એનો યથાશક્તિ લાભ લેવાનો છે. આ ગ્રંથના મહિમાની તો કેટલી વાતો કરવી. એટલા બધા પ્રસંગો છે આ ગ્રંથના મહિમાને લગતા કે ના પૂછો ને વાત. એકાદ પ્રસંગ આપણે યાદ કરવો પડે. મહાત્માની કથા કરવી હોય તો આપણે એને યાદ કરવી પડે. એકાદ પ્રસંગ આપણે યાદ કરીએ. વિઠ્ઠલ કાકા હતા, એમના પિતાજી જગન્નાથભાઈ. એમણે પોતે બહુ પવિત્ર જીવન જીવતા હતા, પણ છતાંય કુટુંબની જવાબદારીઓ, આદિ વ્યાધિ ઉપાધિઓ એમને પણ આપણા જેવી હતી, અને એના હિસાબે પોતાનું ધાર્યું એવું આત્મકલ્યાણને લગતું સાધન કરી શક્યા નહીં. અંતકાળ નજીક આવ્યો ત્યારે એમણે એમના પુત્રને કીધેલું કે તું જઈને બાપજીને આ વાત કહેજે કે મને લાગે છે કે મેં કંઈ એટલું પવિત્ર જીવન જીવ્યો નથી, એવી કોઈ તપશ્ચર્યા કરી નથી, પણ બાપજીને કહેજે કે મને બીજો જન્મ કોઈક પવિત્ર સંસ્કારી કુટુંબમાં આપે કે જે જન્મમાં હું નાનપણથી જ ભક્તિ કરું અને જન્મ મરણમાંથી મુક્તિ મળે. આવું જીવન મળે બીજું, એના માટે તું બાપજીને જઈને પ્રાર્થના કરે કે કરજે કે મારા પિતાજીની આવી અંતિમ ઈચ્છા હતી. એમણે જઈને બાપજીને આ વાત કરી, અને પછી બાપજીએ એ વખતે એવું કીધું કે તું તારા પિતાજીનું 1 વર્ષ પૂરું થતાં પહેલાં 12 મહિનામાં ગુરુ લીલામૃતના 7 પારાયણ કર. આવું કીધું. એમણે પારાયણ કર્યા. પછી બાપજીને જઈને વાત કરી કે બાપજી
મેં પારાયણ કર્યા. તારે બાપજી વખતે એવું બોલ્યા, બસ થઈ ગયું ને. આવું બોલીને બાપજી હસ્યા, બસ થઈ ગયું ને. એનો અર્થ એ કે એની પાછળ પારાયણ કરવાથી પણ એને ધાર્યું ફળ મળે છે. તો આપણે જીવતા પારાયણ કરીએ તો શું ધાર્યું ફળ ના મળે? જેની પાછળ પારાયણ થાય એની અંતિમ ઈચ્છા જો પૂરી થતી હોય, એના વારસદાર પારાયણ કરે તો આપણે તો જીવતા પારાયણ કરીએ છીએ. આપણી ઈચ્છા કેમ પૂરી ના થાય? જે ઈચ્છા હશે તો બધી પૂરી કરવાની તાકાત આ ગ્રંથમાં છે. કામધેનુ ગાય છે, કલ્પવૃક્ષ છે, ચિંતામણી છે. બાપજીએ વચન આપેલું છે. આ વચન આપનારો કોઈ લે ભાગુ નહોતો, એલિયો દાળ ભાત ખાનારો, જેણે પૈસાને સ્પર્શ નહોતો કરતો. એ મહાપુરુષનું આ વચન છે કે આ ગ્રંથનો સંગ કરશો ને તો જે મનોકામના હશે તે બધી મનોકામના પૂર્ણ થશે. અને ભગવાનની કૃપાથી અહીંયા પારાયણના જે નિયમોની બાપજી અપેક્ષા રાખી છે ને, બધા નિયમોનું અહીંયા પાલન થાય છે વિધિવત. જરાય શંકા નહીં, જવાબદારીપૂર્વક આપણે કહી શકીએ એમ. બાપજીએ જે અપેક્ષા રાખી છે પવિત્ર અનુષ્ઠાન માટેની, એ બધી જ અહીંયા નિયમ વળાય છે. બાપજીએ કીધેલું છે કે અનુષ્ઠાન માટે એક સમય, એક સ્થાન આ જરૂરી છે. આપણે અહીંયા એક જ સમયે પારાયણ કરવાના છે, એક સ્થાન. બેહવાના જ છે, કઈ જવાના છે? મને કે મને બાપજીનો આગ્રહ છે અનુષ્ઠાન અર્થાનુષ્ઠાન સાથે જ થવું જોઈએ. ગગડાઈ જઈએ તો ના ચાલે. આ જો મનોકામના પૂર્ણ કરવા માટેની આ બધી વાતો છે બાપજીએ કીધેલી. આપણે અહીંયા દરેક અધ્યાય પહેલાં સમજાવવામાં આવશે, પછી આપણે ગાઈશું એટલે અર્થાનુસંધાન સાથે પારાયણ થવાનું. બરાબર? એક સ્થાન, એક આસન, અર્થાનુસંધાન સાથે. પારાયણ દરમિયાન સાત્વિક આહાર, આ બાપજીનો આગ્રહ છે. અહીંયા બરાબર સાત્વિક આહાર જ મળશે, પણ ઘેર હાચવજો. ઘેર જઈને બજારના ભૂસા ભજીયા ના ખાતા 9 દાડા, પછી જે ખાવું એ જ ખાજો, પણ આ 9 દાડા ડુંગળી લસણ બંધ નહીં ખાવાનું. બરાબર? ઘરનું જ ખાવાનું. જે હોય તે ખીચડી ખાવી ટાઈમ ના હોય તો, પણ ઘરનું ખાજો 9 દિવસ. જોજો આનું કેવું ફળ મળે છે તે. આ બધા નિયમો બાપજી એમને એમ નથી કીધા. અનુષ્ઠાનમાં જેટલી પવિત્રતા વધારે, જેટલો સંયમ વધારે, એટલું ફળ વધારે. માટે આ બધું ધ્યાનમાં રાખવા માટેની વાત છે. પૂર્ણ એકાંત, અહીંયા એકાંત જ છે. આપણે ભલે ભીડમાં હોઈએ પણ આપણે એકલા છીએ. બને ત્યાં સુધી બિનજરૂરી વાતચીત કરવી નહીં, જરૂર પૂરતું જ બોલવું. વાતો કરવાથી છે ને મનની ચંચળતા વધે, માટે બોલવું ઓછું બોલીએ ને તો સાંભળેલું યાદ રહે, માટે ઓછું બોલવાનું. ચિત્ત વિક્ષિપ્ત થાય એવી દરેક બાબતોથી દૂર રહેવું. આ બાપજીની બધી આજ્ઞાઓ છે. ચિત્ત વિક્ષિપ્ત થાય શેનાથી? છાપા વાંચવાથી અને ટીવીની સિરિયલો જોવાથી. આ દાડામાં નહીં જોવાની. આ ધાર્મિક કોઈ હોય તો ઠીક છે ભાઈ, તમારો નિયમ હોય તો જોવાનો, પણ એ હવે તો બધી યુટ્યુબ પર હોય છે પછી જોવાની. પણ બને તો ચિત્ત વિક્ષિપ્ત આ બેથી બહુ થાય છે. છાપા નહીં વાંચવાના. મોકાણના સમાચાર જ પહેલાં ઉપર લખ્યા હશે, આ જગ્યાએ પથ્થરમારો થયો, આ જગ્યાએ તુફાન થયું. આપણે શું કરવું છે સવારમાં આપસુપકાન કરીને? 9 દિવસ નહીં. ટીવીની સિરિયલો જોવાની નહીં. બિલકુલ બને તો આ દિવસો દરમિયાન કોઈની નિંદા કરવી નહીં, જુઠ્ઠું બોલવું નહીં, કોઈનું દિલ દુભાય એવું આપણે આ દિવસો દરમિયાન બોલવું નહીં. મીઠાશથી બોલવું, ઓછું બોલવું અને સારું બોલવું, સત્ય બોલવું. આ બધા એના નિયમો છે. અને તન ને મનની પવિત્રતા, આનો આગ્રહ વિશેષ. તન ને મનની પવિત્રતામાં શું આવશે? ઘેરથી નાહીને તો આવવાના જ છે, પણ ચંપલ પહેરીને આવીશું ને તો અહીંયા આવીને પહેલાં પગ ધોઈ નાખવાના. હા કે? કારણ કે પવિત્રતામાં જરૂરી છે. એક જ આસન પર આપણે બેસવાના છે એટલે તો જળવાશે. અને જો શૌચ જવાનું થાય તો સ્નાન કર્યા સિવાય આગળ અનુષ્ઠાન ચાલુ નહીં રાખવું, જોડે રાખવું. અહીંયા એ પણ વ્યવસ્થા છે, બાથરૂમો છે, ટાળે પાણી આવો નાહી લેવું જરૂર પડે તો, પણ આ જાળવવાનું. બીજો એક આગ્રહ છે, પણ એના માટે જીદ નથી, એ બધાથી નથી પડાતો. એનું નામ છે ભૂમિ શયન. પણ હવે આજે બધાના શરીર એટલા સારા નથી રહ્યા એટલે એના માટે જીદ નથી. પણ જો સહન થતું હોય તો હવે તો ઠંડીના દિવસો છે તો છતાંય જમીન ઉપર છેવટે પથારી પાથરવી, બ્લેન્કેટ જે ઠીક લાગતું હોય તે પાથરીને સૂવું. પણ સહન ના થાય તો તબિયત બગડે એટલી હદે પાછું સહન નહીં કરવાનું. હા કે?
કારણ કે તબિયત બગડશે તો કશું નહીં થાય, એટલે સાચવી લેવાનું છે. બસ આટલા જો નિયમો પાડીશું તો બીજા બધા નિયમો અહીંયા પાળવામાં આવશે. અનુષ્ઠાન દરમિયાન દીવબત્તી જોઈએ તો અહીંયા થશે, પૂર્વ પૂજા થશે, ઉત્તર પૂજા થશે, અનુષ્ઠાનના અંતે આરતી થાય. આ બધું જ જરૂરી છે. અને ભગવાનનું ચરણામૃત પણ છેવટે આપવામાં આવશે બધાને, એ લેવાનું, લઈને જવાનું. ભગવાન બાપજીનો આગ્રહ છે કે અનુષ્ઠાન થાય ને ત્યાં રંગોળી હોવી જોઈએ. અને અહીંયા સારામાં સારી રંગોળી પાડવામાં આવે છે દર વખતે, એટલી સરસ પાડેલી છે રંગોળી. આ બધું જરૂરનું છે. ભગવાનની હાજરીમાં ભગવાનનું સ્વાગત છે આના દ્વારા. પૂર્વ પૂજા થાય છે. બને તો આપણે પણ યથાશક્તિ પૂજા કરવી ભગવાનની, કંઈક પણ છોટે જે ફાવે તે રીતે, પણ આ બધું જરૂરનું હોય છે. અને આ રીતે જો અનુષ્ઠાન થાય ને તો ચોક્કસ મનોકામના પૂર્ણ થાય. અને અનુષ્ઠાનના આરંભમાં સંકલ્પ કરવાનો હોય અને અનુષ્ઠાનના અંતે પછી માગણી કરાય. કે પહેલાં જ માગણી કરે ને કોઈ તો ભગવાનને ગમતું નથી, પણ કોઈક તપશ્ચર્યા કરે અને પછી ભગવાનની પાસે માગણી કરે ને તો ભગવાન રાજી થાય. માણસ 30 દિવસ નોકરી કરે ને પછી પગાર માગે તો શેઠ આપે, પહેલા દાડે માગે તો કોઈ આપે? આપણે આ 9 દિવસ તપશ્ચર્યા કરવાની. તપશ્ચર્યા એટલે ભગવાન રાજી થાય, પછી જે માગીએ અંતે આપે. અનુષ્ઠાનના આરંભમાં સંકલ્પ અને અંતમાં યાચના. તો આપણે બધા અહીંયા એક સાથે સંકલ્પ કરવાનો છે. સંકલ્પ માટે હું કહું ને અવધૂત ચિંતન બોલું એટલે બધાએ આંખ બંધ કરવાની 2 મિનિટ માટે, અને પછી ફરી અવધૂત ચિંતન બોલું ને ત્યારે આંખ ખોલવાની. પણ એ 2 મિનિટ કરવાનું શું? પહેલાં વિચારી લો કે તમે આ પારાયણના બદલામાં ભગવાન પાસે શું માગવા ઈચ્છો છો. જે ઈચ્છા હોય તે યાદ કરી રાખજો કે ભગવાન મારી આ ઈચ્છા છે, આ પારાયણ કરું તો મારી આ મનોકામના પૂર્ણ થાય. એ યાદ કરી લો બરાબર. અને પછી તો હું કહું ને અવધૂત ચિંતન એટલે આંખ બંધ કર્યા પછી એવી ભાવના કરજો કે આપણે નારેશ્વર ગયા છે, એકલા જ છીએ, નર્મદાજીમાં સ્નાન કર્યું, પવિત્ર વસ્ત્રો પહેર્યા, એવો સરસ દિવસ છે કે બાપજી પોતે નારેશ્વરમાં એકલા જ છે. બાપજીને આપણે સિવાય ત્રીજું કોઈ છે જ નહીં. બાપજી લીમડાની નીચે માટીની બેઠક હતી એ જમાનામાં, એની ઉપર પોતે કૌપીન ધારણ કરીને, અત્યારે ઠંડીના દિવસો છે એટલે બાપજીએ માથા ઉપર ટોપી પહેરેલી છે ઊનની, અને ખભા ઉપર કામળી એટલે બ્લેન્કેટ ઓઢેલો છે, બિરાજેલા છે ત્યાં સરસ. આગળ ભગવાનની બાપજીની ચરણ પાદુકા છે, બાજુમાં બાપજીનો દંડ છે, અને એકદમ પ્રસન્નતાથી બેઠેલા છે, કોઈ જ નથી. આપણે ત્યાં જઈએ છીએ, બાપજીની પાદુકાજી ઉપર આપણે ફૂલ આહાર અર્પણ કરીએ છીએ. આજે બાપજીને આહાર ચડાવવાનો આપણને અધિકાર છે, એટલે આપણે બાપજીના ગળામાં હાર પહેરાવીએ છીએ, આવી ભાવના કરવાની. અને પછીથી બાપજીને 2 હાથ જોડીને કહેવાનું કે બાપજી, તમે કીધું છે કે આ ઘર ચિંતામણી છે, કલ્પવૃક્ષ છે, કામધેનુ ગાય છે, એટલે કોઈ પણ મનોકામના પૂર્ણ કરી શકે છે. તમારા વચનમાં શ્રદ્ધા રાખીને હું આ પારાયણ કરું છું. પ્રતાપરૂ હનુમાનને તમે નારેશ્વર સમાન કીધું, એ જગ્યાએ બેસીને હું પારાયણ કરવાનો છું. તમે કૃપા કરો, મારી પાસે એવું પારાયણ કરજો, એવું પારાયણ કરાવજો કે તમે મારી આ મનોકામના પૂર્ણ કરી શકો. અને એ વખતે આપણે મનોકામના આપણે કહેવાની, બાપજી મારી આ ઈચ્છા, આ ઈચ્છા પૂરી થાય ને એના માટે હું પારાયણ કરું છું. તો તમે મારી પાસે એવું પારાયણ કરાવજો, એવી સારી રીતે પારાયણ કરાવો કે તમારા મને આશીર્વાદ મળે અને તમારા આશીર્વાદથી મારી આ મનોકામના પૂર્ણ થાય. આવું કહેવાનું. પછી ભગવાનને સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરીને પછી આપણે પાછા પ્રતાપરૂ હનુમાનમાં આવવાનું. બરાબર ધ્યાનમાં આવી ગઈ ને વાત? આ સંકલ્પ કહેવાય. સંકલ્પમાં સંસ્કૃત શબ્દોની જરાય જરૂર નથી. ભગવાનને બધી ભાષા આવડે છે. પંડિતોની પંડિતઈ કરતા છે ને ભગવાનને ભક્તોનું ગાંડ પણ બહુ ગમે છે. આપણે ગાંડા થઈને જ ભગવાનને કહેવાનું. તો બધા બરાબર તૈયાર ને? તો આપણે 1-2 મિનિટમાં આપણે ભગવાનને આ વાત કહેવાની છે. બરાબર? અવધૂત ચિંતન શ્રી ગુરુદેવ દત્ત.
અવધૂતચિંતન શ્રી ગુરુદેવ દત્ત. આ થઈ ગયો સંકલ્પ. બરાબર. તો હવે આપણે પારાયણનો આરંભ હવે કરવાનો. આ થોડી એની પ્રસ્તાવના અને મહાત્માની વાત થઈ કહેવાય. આપણે આ ગ્રંથને આરંભમાં જે પહેલો અધ્યાય જે છે ને એને મંગલાચરણનો અધ્યાય કહેવાય છે. મંગલાચરણ એટલે જેનું આચરણ મંગલમય છે એનું સ્મરણ કરીએ એને મંગલાચરણ કહેવાય. ભગવાન પોતે મંગલ સ્વરૂપ છે, મંગલમય છે, એટલે એમનું સ્મરણ કરીએ એને મંગલાચરણ કહેવાય. અને મંગલાચરણની પરંપરા બતાવી છે આપણા શાસ્ત્રોમાં, એ પ્રમાણે મંગલાચરણ કરવાનું હોય. સૌથી પહેલાં ગણપતિ મહારાજનું સ્મરણ કરવું જ પડે. ગણપતિ મહારાજનું સ્મરણ કર્યા સિવાય જો કોઈ પણ સત્કાર્યનો આરંભ થાય તો એ સત્કાર્ય ભગવાનને ગમતું નથી. ભગવાન શંકર મહાદેવજીની આજ્ઞા છે કે ગણપતિ મહારાજનું પહેલું સ્મરણ કરવાનું જ હોય. બાપજીએ પહેલાં 16 દોહરામાં ગણપતિ મહારાજની પ્રાર્થના કરેલી છે, સ્તુતિ કરેલી છે. એટલી સુંદર સ્તુતિ છે આ ગણપતિ મહારાજની. બધાએ રોજ જે ઘેર ગયા પછીથી પણ, પારાયણ પૂરું થયા પછી પણ રોજ જે છે ને એકવાર સવારમાં આ સ્તુતિ ખાસ કરજો. આ ગણપતિ મહારાજનું ષોડશોપચાર પૂજન છે. 16 દોહરા છે એના, એટલે ષોડશોપચાર પૂજન જ છે આ. અને બાપજીએ પોતે જ આ ગણપતિ મહારાજની સ્તુતિ કરે છે. બાપજી પોતે ગણપતિ સ્વરૂપ જ છે અને હમણાં જ ગણપતિ મહારાજની સ્તુતિ કરી છે. ગણપતિની સ્તુતિ કરે પછી એમાં શું કચાશ હોય? બાપજીએ પોતે ગણપતિ સ્વરૂપે દર્શન આપેલા છે. હવે વાત આવી જ છે તો કરી જ દઈએ. તારે 9 દાડા છે જ ને. એકવાર એવું થયું હતું કે બાપજીનો એક ઠેકાણે એક ગામમાં મુકામ હતો અને ઘણા બધા ભક્તો બાપજીની જોડે વખતે ત્યાં હતા આપણા પરિવારના. એ ગામમાં એવું હતું કે એ જમાનામાં લાઇટોની બહુ તકલીફ. રોજ જે સૂર્યાસ્ત થાય ને એટલે લાઇટો જાય, પછી સવારે આવે, કોઈ વાર બીજા દિવસે બપોરે આવે, આવું આવે. પણ સંધ્યાકાળ થાય ને એટલે લાઇટો જાય જ. એટલે એ ગામમાં બધાએ અંધારું થતાં પહેલાં જમી જ લેવું પડે. બાપજીનો મુકામ હતો ત્યારે પણ એવું કે સાંજે 7 વાગે અંધારું થાય એ પહેલાં બધા જમવાનું પતાવી જ દે, પછી લાઇટો જાય, પછી અંધારામાં ફાવે નહીં બરાબર, એટલે જમી લેતા હતા બધા. રોજનો આ નિયમ થઈ ગયેલો. બાપજીનો મુકામ જેટલા દિવસ રહ્યો એટલા દિવસ. એ દરમિયાન એકવાર એવું થયું કે કેટલાક ભક્તોએ રસોઈ તો બનાવી દીધી પણ જમ્યા નહીં. એટલે બાપજીએ પૂછ્યું, કેમ ભાઈ આજે તમે જમવા કેમ નથી બેસતા, અંધારું થવા આવ્યું ને? ત્યારે ભક્તોએ કીધું, બાપજી આજે ચોથ છે. બાપજીએ કીધું, ચોથ છે એટલે શું? ત્યારે કે બાપજી ચોથ હોય ને એ દિવસે અમે ચંદ્ર દર્શન કર્યા પછીથી જ જમીએ. આજે ચંદ્ર દર્શન રાત્રે 10:25 છે, એટલે 10:30 અમે જમવા બેસીશું. બાપજીએ કીધું, તમે ચોથ શેના માટે કરો? તારે ભક્તે કીધું, બાપજી આ ગણપતિ મહારાજ ચોથ કર્યો, ગણપતિ મહારાજના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય, ગણપતિ મહારાજની કૃપા મળે. બાપજી હસ્યા અને કે આ તમે ખરું લાગ્યા કે છે, તમારે કૃપા ગણપતિની જોઈએ છે અને દર્શન ચંદ્રના કરવા છે. તમારે કૃપા ગણપતિની જોઈએ છે, આશીર્વાદ ગણપતિના જોઈએ છે અને દર્શન ચંદ્રના કરો છો. પેલા કે બાપજી આ તો બધા કરે છે એટલે અમે કરીએ છીએ આવું, કે ચંદ્ર દર્શન કરીને પછી જમીએ તો ગણપતિ મહારાજના કૃપા મળે. બાપજી કે તમને ગણપતિના દર્શન થઈ જાય તો તમે જમી લો કે નહીં કે છે. પેલા કે બાપજી ગણપતિના દર્શન થાય ભાઈ, ચંદ્ર દર્શનની કોણ રાહ જુએ? આ તો એવું માનીએ કે ભાઈ ચંદ્ર દર્શન કરે તો ગણપતિની કૃપા થાય, પણ જો ગણપતિના દર્શન થતા હોય તો ચંદ્ર દર્શન કરવાની રાહ કોણ જુએ? 10:30 સુધી ભૂખ્યા રહેવાનું કોણને ગમે? બાપજી કે લો તારે જુઓ. બાપજી બોલ્યા લો તારે જુઓ. અને એ વખતે ભક્તે પોતાની નોંધ પોથીમાં લખ્યું છે કે એ વખતે અમે બધાએ ત્યાં જોયું કે બાપજીની જગ્યાએ એ વખતે અમે ગણપતિ દાદાને બેઠેલા જોયા છે. ગણપતિ ગજાનન મહારાજ કી. અને એ દિવસે ચોથ કરનારા બધા ભક્તોએ અંધારું થતાં પહેલાં જમી લીધું. હવે એ ગણપતિ જ્યારે સ્તુતિ કરતા હોય ગણપતિની તો એમાં શું કચાશ હોય? એનાથી સારી સ્તુતિ હોય જ નહીં આ ધરતી ઉપર બીજી. ગણપતિ દાદા મંગલ ભવન, મંગલ મૂર્તિ છે. ગણપતિ દાદા અને હનુમાનજી મહારાજ બે માટે શબ્દો વપરાય છે. મંગલ મૂર્તિ, મંગલ મૂર્તિ એટલે મંગલ ભવન ને અમંગલહારી. એ જ રામ છે, એ જ કૃષ્ણ છે ને એ જ દત્ત છે. આપણા જીવનમાં મંગલમય થાય. અમંગળ એટલે શું? મરણ થાય એને જ અમંગળ ના કહેવાય. કોઈની નિંદા કરવાનું મન થાય ને અમંગળ.
આપણે બોલીએ ને કોઈનું દિલ દુભાય અમંગળ, આરામનું ખાવાનું મન થાય અમંગળ, આ બધું અમંગળ આપણા જીવનમાં બહુ હોય છે. એ બધું અમંગલ હરી લે છે ભગવાન, અને આપણા જીવનમાં મંગલ થાય. મંગલ થાય એટલે શું થાય? પૈસાનો વરસાદ થાય. મંગલ ભવન એટલે શું? મંગળ કરે. મંગળ કરે એટલે શું કરે? ભગવાનમાં પ્રેમ જાગે, સંસારના સુખમાં અરુચિ જાગે, ભગવાનની ભક્તિ કરતા આનંદ આવે. આ મંગલ ભવન કહેવાય. તો આ ગણપતિ દાદાની કૃપાથી મંગલ ભવન થાય અને અમંગલ દૂર થાય, એવી આ સ્તુતિ છે. સ્તુતિના શબ્દોની વાતો કરીએ ને તો અડધો કલાક ઓછો પડે, અને આજે આપણે ઓલરેડી મોડા જ છીએ. પણ ઉપાસના કાંડનું પારાયણ આપણે 7 દાડાનું પાછા કરવાના છે ફેબ્રુઆરીમાં. એ વખતે આ 16 દોરાની વાતો ભગવાન તક આપશે તો કરીશું. એ પણ ગણપતિ દાદા વિઘ્ન રાજ છે, વિઘ્ન વિનાયક. વિનાયક એટલે શું? વિઘ્ન વિનાયક એટલે એ પ્રસન્ન થાય તો કોઈ દિવસ વિઘ્ન આવે નહીં, અને નારાજ થાય તો વિઘ્ન આયા સિવાય રહે નહીં. કામ પૂરું જ ના થાય નારાજ થાય તો. વિઘ્ન વિનાયક છે. તો ગણપતિ દાદાની સરસ સ્તુતિ આપણે બાપજીએ કરેલી છે, આપણે કરવાની છે. ગણપતિ દાદા સિદ્ધિ અને બુદ્ધિના માલિક છે. બુદ્ધિ પણ આપે, સદબુદ્ધિ આપે, અને સફળતા પણ આપે. સિદ્ધિ એટલે સફળતા. 4 હાથથી 4 જાતની મુક્તિ આપે છે. આ એક જ દેવ એવો છે કે જે હાથમાં લાડુ રાખે છે. બીજા બધા તો કોઈ ધનુષ બાણ રાખે, કોઈ સુદર્શન ચક્ર રાખે, કોઈ ત્રિશૂળ રાખે. આ એવા છે કે શસ્ત્ર રાખતા જ નથી, હાથમાં લાડુ જ રાખે છે. એમના શરણે જે જાય એના નસીબમાં લાડવા જેવી મીઠાશ આવે એના જીવનમાં. એવું કે છે, એના જીવનમાં મીઠાશ આવે. તો આપણે એ ગણપતિ દાદાની સ્તુતિ રોજ કરજો. ઘેર ગયા પછી થોડા દિવસમાં મોડે થઈ જશે, અને ક્યારેય પણ બહાર જવાનું થાય ને તો આ સ્તુતિ કર્યા સિવાય જવું જ નહીં. તો હેમ ખેમ ઘેર પાછા પહોંચવાની ગેરંટી. બાકી આ તો બહાર જાય ને તો કેટલો ટ્રાફિક ને જાત જાતનું બધું થઈ ગયું છે. એમાં જો બદ્રી કેદારની યાત્રાએ જવું હોય ને તો કહેવાય નહીં, ઘેર વ્હીલ શું એને કહેવાય, એ કરીને જવું પડે, વ્હીલ કરીને જવું પડે. પાછા આવ્યા તો આવ્યા, નહીં તો બસ પડી ગયું ગુરુદેવ દત્ત. પણ જો એ બસમાં બેસીને આ ગણપતિ દાદાની સ્તુતિ બોલીએ ને તો આપણી બસ તો હેમ ખેમ મંજિલે પહોંચે. એવી ગજબની તાકાત છે આ સ્તુતિમાં. માટે ખાસ કરજો આ સ્તુતિ બરાબર. રોજ એકવાર બોલવી, બહુ વાર નહીં લાગે, 3-4 મિનિટમાં થઈ જાય. પછી સરસ્વતી માતાની પ્રાર્થના છે. સરસ્વતી માતાની કૃપાથી સાંભળેલું યાદ રહે. આજે આપણે સાંભળીશું તો સારું, ભગવાનના સરસ સરસ દોહરા ગાઈશું આપણે. પણ ઘણીવાર પછી ઘેર ગયા પછી થશે કે આજે હું વાત કરેલી, કંઈ યાદ નહીં આવે. આપણને જે સ્પર્શી ગઈ છે એ વાત ભૂલાય નહીં, એના માટે સરસ્વતી માતાની કૃપા જોઈએ. બાકી સાંભળે ત્યારે ઘણી વાત થાય કે ના સારું છે, પણ પછી હાજે પાછું બધું ગુરુદેવ દત્ત થઈ જાય ઘેર ગયા પછી. સરસ્વતી માતાની કૃપાથી યાદ રહે. બાપજીએ સરસ્વતી માતા પાસે અહીંયા પ્રાર્થના કરીને કીધું છે કે માતાજી તમે એવી કૃપા કરો કે આનું શ્રવણ કે પારાયણ કરનારની ભવ તરસ મટે, જન્મ મરણમાંથી મુક્તિ મળે. આવું બાપજીએ આપણા માટે સરસ્વતી માતા પાસે માગેલું છે. પછીથી દત્તાત્રેય ભગવાન, જે આ ગ્રંથના અધિષ્ઠાતા દેવ, માલિક દેવ જેને કહેવાય, એ દત્તાત્રેય ભગવાનની વંદના કરી છે, જે પોતે મુક્તિદાતા છે, મુક્તિ આપનારા છે. જન્મ મરણના ત્રાસમાંથી મુક્તિ આપવાની શક્તિ ભગવાન દત્તાત્રેય સ્વામીમાં છે. પછી ભગવાન શ્રીપાદ વલ્લભ, એ દત્તાત્રેય ભગવાનનો કળિયુગનો પહેલો અવતાર 1320ની સાલમાં પીઠાપુરમાં પોતે પ્રગટ થયા હતા. એ પછી શ્રીપાદ વલ્લભ ભગવાનની વંદના છે. પછી ઋષિ સરસ્વતી સ્વામી મહારાજની વંદના છે, જે 1358ની સાલમાં પોતે કરંજનગરમાં પ્રગટ થયા. આ દત્તાત્રેય ભગવાનનો અવતાર છે, આવિર્ભાવ. પછી સ્વામી મહારાજની વંદના છે, એ દત્તાત્રેય ભગવાનનો કળિયુગનો યોગીરાજ અવતાર છે. પછીથી પોતાના માતા પિતાને વંદના કરી, ઋષિઓને વંદના કરી, સજ્જન દુર્જન બધાને વંદના કરી. કોઈ પણ અનુષ્ઠાનના આરંભમાં સકળ લોકમાં સૌને વંદે, એ કરવું જ પડે, નહીં તો અનુષ્ઠાનનો અધિકાર મળતો નથી. આ બધું અનાયાસે પડાય ને એટલા માટે બાપજી આ લખ્યું છે. આપણી ભૂલ જ ના થાય એટલી સરસ વ્યવસ્થા છે આ ગ્રંથમાં. માતા પિતાને વંદન કરવા જ પડે અનુષ્ઠાનના આરંભમાં, નહીં તો અનુષ્ઠાનનો અધિકાર ના મળે. પછીથી પોતાનો પરિચય આપ્યો છે.
પોતે મહારાષ્ટ્રીયન કરાડે જ્ઞાતિના દેશસ્થ બ્રાહ્મણ, ઋગ્વેદીય બ્રાહ્મણ હતા. અત્રિ ગોત્રમાં પ્રગટ થયા હતા. આસ્વલાયન સૂત્ર સાકલ શાખામાં પ્રગટ થયા હતા. આ બધા ગોત્રોચ્ચારના બધા શબ્દો છે. જે બ્રાહ્મણોને ગોત્રોચ્ચાર આવડતો હશે ને એમને ખબર હશે કે આ બધું આવે ગોત્રોચ્ચાર કરીએ એમાં. અને પછીથી એ કહે છે કે આ ગ્રંથ કેમ લખવાની પ્રેરણા મળી બાપજીને, એમને આ ગ્રંથ લખવાની જરૂર કેમ પડી એ વાત કરે છે. કે બાપજીનો મુકામ 1932ની સાલમાં અમદાવાદમાં સરખેજ છે ને, ત્યાં રતનલાલ મહાત્માની જામફળીની વાડીમાં બાપજીનો મુકામ હતો. અને એ વખતે એક રાત્રિએ બાપજી જ્યારે શયન કરતા હતા, બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં બાપજીને સ્વપ્નમાં સ્વામી મહારાજના દર્શન થયા. બાપજીના હાથમાં એક કળશ હતો, કળશમાં અમૃત હતું. અને બાપજીને એમણે કીધું, લો અમૃત તમે પીઓ અને બધાને પીવડાવો. અને એ વખતે બાપજી પોતે ખોબો ધર્યો. સ્વામી મહારાજે કળશમાંથી અમૃત અર્પણ કર્યું, બાપજીએ ધારણ સ્વીકાર્યું. અને એનો સંકેત બાપજી સમજ્યા. એનો સંકેત એવો હતો, સ્વામી મહારાજ એવું કહેવા માગતા હતા કે ચરિતામૃત ઘટ લે સુખે, આ ચરિત્ર મારું ચરિત્ર અમૃત છે અને એનો ઘડો છે. આ ઘડામાં મારા ચરિત્ર રૂપી અમૃત ભરેલું છે. ચરિતામૃત ઘટ લે સુખે, કરી પાન પીવાડ, તું પણ પી અને દુનિયાને પીવડાય. કરી પાન પીવાડ, પણ કોને પીવડાય? જે હોય તૃષાતુર દેહને, જે ઘેર બેસી રહે ને નહીં, જે હવારે વહેલો ઉઠે ને અહીંયા આવે એને પીવડાય. હોય તૃષાતુર, આપણે બધા તૃષાતુર આટલા જ છે કે જે સમય કાઢીને આવ્યા છે કષ્ટ વેઠીને. હોય તૃષાતુર દેહને, તો એ પીસે તો શું થશે? મોત પાડશે રાડ, એને મરણની બીક નહીં રહે. દૈન્ય રહેશે ના કદી, એના જીવનમાં ક્યારેય લાચારી બતાવવાનો વખત નહીં આવે. દૈન્ય રહેશે ના કદી, જ્યાં મોજ કર મસ્ત, એમ કહીને સ્વામી મહારાજે બાપજીના મસ્તક ઉપર હાથ મૂક્યો. બાપજી જાગ્યા અને સૌથી પહેલાં ગુરુ ઘરાએ ભજન લખ્યું. અને પછીથી એમણે આ ગ્રંથ લખવાનો આરંભ કર્યો ભગવાનની આજ્ઞા પ્રમાણે. અને 40 અધ્યાય બાપજીએ સરખેજમાં લખેલા, અને બાકીના અધ્યાય પછી એ નારેશ્વરમાં આવ્યા પછી લખેલા. અને ગુરુદ્વાદશી, જેને આપણે વાઘ બારસ કહીએ ને, આસો વદ બારસ, એ દિવસે આ ગ્રંથ પૂરો થયો હતો. બાપજીએ પોતે સમાધિ ભાષામાં ગ્રંથ લખ્યો છે. એટલે આ ગ્રંથના માટે એક વાક્ય કેવું હતું, એવું કહેવાય કે દત્ત અવધૂતે લખાયો છે. દત્ત અવધૂતે લખાયો છે, રંગ અવધૂતે લખ્યો છે, પણ કેવી રીતે? અવધૂતી અવસ્થામાં લખ્યો છે. અને આ ગ્રંથ એવો છે કે આપણા જેવા અધૂરા માણસોને પણ અવધૂત બનાવે. અવધૂત એટલે પરિપૂર્ણ માનવ. જ્યાં સુધી માણસ અવધૂત ના થાય ને ત્યાં સુધી અધૂરા જ છે. જે પરિપૂર્ણ માનવ બનાવે, કોઈ અપેક્ષા રહે નહીં, અને ભગવાનના દર્શનનો સાચો અધિકારી બનાવે છે. આવી શક્તિ આ ગ્રંથમાં છે. પોતે લખેલું છે કે આ જે આ કથા સાંભળે કે એનું ગાન કરે, એને આ લોક ને પરલોક બંને લોક એના સુધરે. ઇહા મૂત્ર એટલે આ લોક ને પરલોક બંને લોક એના સુધરે છે. અને ટળે કુદૈવ, એના જન્માક્ષરમાં ગમે તેવા ગ્રહો લખેલા હોય એનું કલ્યાણ થાય. રોગ કે ગ્રહની પીડા થાય નહીં. પુત્ર પૌત્ર ધન ધાન્યની સદા વૃદ્ધિ ઘરમાય, અને લક્ષ્મી વસે સદા ગૃહે જ્યાં ગુરુ કીર્તન થાય. હમણાં સર્વદમનભાઈના પિતાજી વિશુ કાકા બધા જાણે છે ને, હમણાં પોતે રંગલીન થયા. બહુ જ્યારે જુવાન હતા ને એ વખતે એમણે આ દોહરો વાંચ્યો. એ વખતે એમની આર્થિક સ્થિતિ બહુ સારી નહીં, એ જમાનાની આ વાત. આ દોહરો વાંચ્યો એમણે કે પુત્ર પૌત્ર ધન ધાન્યની સદા વૃદ્ધિ ઘરમાય, લક્ષ્મી વસે સદા ગૃહે જ્યાં ગુરુ કીર્તન થાય. એટલે આ અધ્યાય વંચાય કે આ બધું થાય. એમને તો જો આટલું બધું મળતું હોય ને તો રોજ એક અધ્યાય વાંચવામાં આપણું જાય છે હું. અને એમણે રોજે એક અધ્યાયનું ગાન શરૂ કર્યું. એના પ્રતાપે આજે તમે જુઓ તો બધા જ પ્રકારનું આધ્યાત્મિક
સાંસારિક, કૌટુંબિક, માનસિક બધા પ્રકારના સુખની શિખર ઉપર બેઠા. 93-94 વર્ષ પોતે લગભગ રહ્યા. આરોગ્ય પણ મળ્યું, આયુષ્ય પણ મળ્યું, ઐશ્વર્ય પણ મળ્યું, ભગવાન પણ મળ્યા એક અધ્યાય માત્ર વાંચવાથી. માટે જો માફક આવે ને તો રોજ એક અધ્યાયનો નિયમ રાખજો. મબલખ લાભ થશે. મબલખ, કલ્પના બહારનો. અનુષ્ઠાન કર્યા પછી કહ્યું કે નિયમ લેવાનો હોય છે, તો કમસે કમ આ નિયમ જો માફક આવે ને તો લેજો કે રોજ એક અધ્યાય વાંચો અને જોજો કે એનું ફળ કેવું મળે છે. 2-4 દાડામાં ભલે ના મળે પણ મળશે, બહુ ગજબનું ફળ મળશે. માટે એક અધ્યાય વાંચવાથી બહુ લાભ છે. બાપજી કહે અનુભવની આંખથી જે જોયું ને એ જ તમને કહું છું. આ અનુભવ તૃપ્તિનો ઉદ્ગાર છે. કોઈ જગ્યાએથી વાંચેલું કોઈ ઉઠાંતરી કરેલું નથી. અનેક જન્મોના અનુભવ પછીની બાપજીની વાતો આ અધ્યાયમાં, આ ગ્રંથમાં છે. માટે જરૂર છે શ્રદ્ધાની. બીજું બધું જ છે. પવિત્ર દિવસો છે, પવિત્ર સ્થાન છે, પવિત્ર ગ્રંથ છે, પવિત્ર અનુષ્ઠાન છે, બધું જ છે. ખાલી જરૂર છે શ્રદ્ધાની. કે બસ શ્રદ્ધા રાખજો કે આ ગ્રંથથી લોકોનું બધું જ થયું છે ને આપણું થશે. આપણા માટે આ ગ્રંથ લખાયો છે. આ ભાવનાથી આનો સંગ કરવાનો છે. બ્રહ્મ રસાસ્વાદે ભર્યો નર્યો ગ્રંથ સાદ્યંત. આ ગ્રંથ બ્રહ્મરસથી ભરેલો છે. અને સાદ્યંત એટલે શરૂઆતથી અંત સુધી. અને મદવાક્ય વિશ્વાસ જો તો જોશે પરચો સંત. અને મારા આટલા વચનમાં શ્રદ્ધા હશે ને તો તમને પરચો પણ મળશે. 9 દિવસમાં પરચો પણ મળશે. આવું લખ્યું છે. સત્ય વચને મારું સુણો સંત દઈ કાન. બાપજી કહે છે મારું સત્ય વચન છે અને કાન દઈને સાંભળજો બરાબર એકાગ્રતાથી. આવું લખ્યું છે હમણાં. અને પછી હવે ગ્રંથનો આરંભ કરે છે. આ શરૂઆતમાં જે મંગલાચરણ હતું તે અહીંયા સુધી મંગલાચરણ કહેવાય. અને પછી આરંભમાં એ કહે છે કે એક નિરંજન નામનો એક ભગવત ભક્ત હતો. બાપજીએ જ્યારે આ ગ્રંથ લખ્યો એ વખતે બાપજીને પણ ખબર નહોતી કે નિરંજન કોણ છે તે. પણ દત્તાત્રેય ભગવાન એમની પાસે આ નિરંજનનું પાત્રાલેખન કરાયું. પછીથી ખબર પડેલી કે નિરંજન નરહરિ ભગત નામનો એક મહાન દત્ત ભક્ત થઈ ગયો અને મહારાષ્ટ્રીયન ભક્ત હતો એ પોતે. અને દત્તાત્રેય ભગવાનના દર્શનની તીવ્ર તાલાવેલીથી એ ગિરનાર ઉપર ગયો હતો. આ લખાયા પછી બાપજીને આ બધી ખબરો પડી છે. વિચાર કરો, આ સમાધિ ભાષાનો આ ગ્રંથ છે, અવધૂત અવસ્થાનો આ ગ્રંથ છે, એની આ સાબિતી છે. અને નિરંજન કેવો હતો? શાંત. દાંત એટલે દાંત એટલે ઇન્દ્રિયો ઉપર બરાબર એનો કંટ્રોલ હતો, સંયમ. સંસારના વિષયોમાં એને જરાય રસ નહીં. અને ભગવાનના ગુણગાન એને બહુ પ્રિય હતા. ભગવાનની કથા થતી હોય તો એને બહુ ગમે સાંભળવાની. પરમાત્માના દર્શનની એને તીવ્ર તાલાવેલી. એને ખબર પડી ગયેલી કે મનુષ્ય જન્મ ઈશ્વર દર્શન કરવા માટેની છેલ્લી તક છે. આ મનુષ્ય જન્મ ખાઈ પીને વંશ વૃદ્ધિ કરવા માટે નથી. મનુષ્ય જન્મ બંગલા બાંધવા માટે નથી. મનુષ્ય જન્મ ગાડીઓ ફેરવવા માટે નથી. માત્ર ને માત્ર ઈશ્વર પ્રાપ્તિ માટેનું આ છેલ્લું સાધન છે અને અમૂલ્ય સાધન છે. આ ઘડીએ ઘડીએ મળતું નથી અને એનો સદુપયોગ હોય તો એ જ છે કે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ માટે સાધન થાય. તે પરમાત્માના દર્શન માટે રાત દિવસ તલશે, ચેન ના પડે એને. કોઈએ કીધું ભાઈ તું યાત્રા કર તો ભગવાન મળે. તો બિચારાએ હિમાલયથી રામેશ્વર અને દ્વારકાથી જગન્નાથપુરી સુધીના બધા જ તીર્થોની પગે ચાલીને યાત્રા કરી. ભગવાન મળ્યા નહીં. કોઈ કીધું ભાઈ તું વ્રત કર. બિચારાએ બધા જ જાતના વ્રત કર્યા. ચાંદ્રાયણ સુધીના બધા વ્રતો કર્યા. 11 કરે, ચોથ કરે, મંગળવાર કરે, ગુરુવાર કરે, શનિવાર કરે, રવિવાર કરે, બધા વાર કરે, આ જાતનું બધું કરે. વ્રત કર્યા, ભગવાન મળ્યા નહીં. કોઈ કીધું તું ભાઈ દાન આપ. તો બિચારાએ ઈશ્વર દર્શનની એવી તારાવેલી પહેરેલા કપડાં સિવાય બધું દાનમાં આપી દીધું. ભગવાન મળ્યા નહીં. કોઈ કીધું કે બધું યજ્ઞ કરાય. બચારા યજ્ઞો કરાયા તો ભગવાન ના મળ્યા. કોઈકે કીધું તું ગ્રંથોનો સંગ કર. બિચારાએ જેટલા કહેવાય એટલા બધા ગ્રંથોનો સંગ કર્યો તો એ ભગવાન ના મળ્યા. કરવું શું? જે કોઈ કહે કે આ કરે બધું કરવા તૈયાર. છેવટે એને કોઈ હરિનો લાલ મળ્યો. એને તાલાવેલી સાચી હતી એટલે
અને પેલા એને કીધું ભાઈ તારે ભગવાન જોઈએ પણ તે ગુરુ કર્યા? તો કે ના ભાઈ, કે પહેલાં ગુરુ કરવા પડે, ગુરુ કરો પછી ભગવાન મળે. પહેલાં પાસપોર્ટ આવે ને પછી વિઝા અને પછી પરદેશ જવાય. પહેલાં ગુરુ હોય તો જ ભગવાન મળે. ભગવાનના દર્શન ગુરુ બતાવી કરી આપે છે. તારે ગુરુ કરવા પડે પેલો કે છે. તો બચારો ગુરુને શોધવા માટે નીકળ્યો. ગુરુ શોધવાથી ના મળે. હા, ગુરુની પાત્રતા, આપણે પાત્રતા હોય ને તો ગુરુ મળે. ગુરુ શોધવા નીકળ્યો અને ગુરુ શોધવા નીકળે તો ગમે તેવા ભટકાઈ જાય. એને થયું કે મારે સાચા ગુરુ કરવા છે અને ગુરુ કરું તો હું જગત ગુરુને કેમ ગુરુ ના કરું? દત્તાત્રેય ભગવાન જગત ગુરુ છે. મારે કરવા તો ગુરુ દત્તાત્રેયનો આશ્રય કરવો. પણ એ ગુરુ મળે કે અહીંયા કીધું કે ભાઈ દત્તાત્રેય ભગવાન આજે પણ ગિરનાર ઉપર બપોરે વિશ્રામ કરવા માટે આવે છે. ગિરનાર ઉપર પહોંચી ગયો તો અહીંયા આગળ 10,000 પગથિયા ચડીને ઉપર પહોંચ્યો. પણ ભગવાન કંઈ પગથિયામાં થોડા બેઠા છે, એમને એમ મળી જતા હશે. અને એણે નિશ્ચય કર્યો કે હવે ભગવાન ના મળે તો હું મરી જઈશ, હવે હું અહીંથી પાછો જવાનો નથી. ખાન પાન ભૂલી ગયો અને રાત દિવસનો ભેદ ખબર નહીં, રાત છે કે દિવસ છે એ ભાન નહીં. હે ભગવાન, મને તમે દર્શન આપો, બસ તમે દર્શન આપો તો જ હું જન્મ મરણમાંથી મુક્ત થઈશ, આવી એની ભાવના હતી. આંખો ઊંડી ઉતરી ગઈ, ખાવા પીવાનું મળે નહીં, કપડાં ફાટી ગયા. એનું ભિક્ષાનું પાત્ર હતું, છોકરાએ ગાડીઓ સમજીને પથરા મારીને ફોડી નાખ્યું. માથાના વાળ તો જટાઓની જેમ ગમ તેમ ઉડે અને શરીર ધૂળવાળું ખરડાઈ ગયું. સ્નાનનું પણ ભાન નહીં હવે એને થયેલું સ્નાન કરવાથી ભગવાન નહીં મળે તો નાહીને કામ શું છે, એ બધું જ ભૂલી ગયો હતો. મારે ભગવાન જોઈએ. અને એ ગિરનારના પગથિયા ઉપર બેઠા બેઠા એણે 4 દિવસ સુધી ભગવાનને આર્ત હૃદયથી પ્રાર્થના કરી, હે ભગવાન મારે તમે જોઈએ. અને એણે અંતઃકરણપૂર્વક ભગવાને કીધું તમે નહીં મળો ને તો હું અહીંયા મરી જઈશ, હવે હું ખાવાનો નથી ને પીવાનો નથી. અને થયા કડાકા 4 દિવસના કડાકા થયા અન્ન જળ વગર. અને પછીથી એની આ પ્રાર્થનાનું ફળ શું મળે છે એ પછીના અધ્યાયમાં આવે છે. પહેલા અધ્યાયમાં આટલી વાતો છે કે આ નિરંજન નામનો મહાન ભગવત ભક્ત પરમાત્માના દર્શનના માટે અપાર કષ્ટ એણે સહન કર્યું છે. અને ત્યાં સુધીની વાત આવે. અને આ ખાલી આટલા જ અધ્યાયનું ફળ લખતા બાપજી લખે છે કે આ અધ્યાય પણ કોઈ શ્રદ્ધાથી સાંભળે કે ગાન કરશે, સુણતા શ્રદ્ધા ભક્તિથી થશે જય જયકાર. એનો બધે જય જયકાર થશે. જય જયકાર થશે એટલે બધા જય બોલાવે એવું નહીં, એનો અર્થ એ કે જ્યાં જશે ત્યાંની બધી મનોકામના પૂર્ણ થશે. તો આપણી પણ જે પણ સંકલ્પ કર્યો છે એ મનોકામના પૂર્ણ થાય એવા આશીર્વાદ તો બાપજીએ પહેલાં જ આપી દીધા. થશે જય જયકાર. તો આપણે હવે આ અધ્યાયનું ગાન કરીએ બરાબર. રોજ જે આ પ્રમાણે આપણે ચાલશે બરાબર. શરૂઆતમાં દત્ત દશક આપણે ગાઈશું અને અહીંયાથી આ ખંજરીઓ ચંગડીઓ બધા લેજો. અને છેલ્લા દોહરા વખતે જ્યારે અહીંથી વગાડવાની શરૂઆત થાય ને મંજીરા, પછી આપણે વગાડવાનું. શરૂઆતના દોહરા આપણે છે ને તે વાજિંદ્રો વગર ગાઈશું, પછી છેલ્લા આપણે ગાઈશું. એ પ્રમાણે બધા એ વખતે વગાડવું, પણ જરા તાલબદ્ધ. હા, કે જે વગાડવું ને તાળી પાડતા હોય ને એવી રીતના વગાડવાનું, પછી ઠચક ઠચક થાય એવું જરા નહીં કરવાનું. એ રીતે રાખજો બધા. અને પાછી હાજે પાછું અહીંયા મૂકીને જવું એટલે પાછું ઘેર ભૂલી ના જવાય. હા, ભૂલી જાય તો મહા દુઃખ. ચાલો બધા તૈયાર ને? અવધૂત ચિંતન શ્રી ગુરુદેવ દત્તમ ભવ ભયહારક શ્રી હરિ પ્રણમો વારંવાર જન્મ મરણ ટાળી વિભો કરો શીઘ્ર ભવ તટવાસી નમો વાસુદેવયતિરાય મદન મનોહર મૂર્તિ લાગુ પુને પુને નાના રૂપે તું વસે
આઈશ સચિત પો મન બાંધે મન છોડવે રચ્યો મને આ સર્વ નાનાને હકતે સુધી એક અનેકે સર્વા દત્ત કહે કોઈ તને રામ કૃષ્ણ વળી કોઈ દિનમણિ શિવ સત્યાદિતો નામ રૂપ સહુ ગંગા યમુના સરસ્વતી ભિન્ન નામ જે છે બહુરૂપી બહુ નામમાં જળ રૂપે સહુ એક રસના નામ ભલે રટે ચિત્ત લક્ષમાં હોય ભવે ભાવથી ભવ મળે ભક્ત સ્વયં ભવ હોય જન્મ મરણ જેને નહીં સ્વયં જનાર્દન છે રેવા સાગરમાં ભળે રહે ભિન્ન ક્યાં છે મહાતપસ્વી યોગીઓ વેદે ગોતા ખાય નાનાત્મૈક જ્ઞાનથી રંગ પાર થઈ જાય ગત દશક આજે પડે રાખી લક્ષમાં ધ્યાન દત્ત કૃપાએ પર થઈ પામે નર નિર્વાણ પામે નર નિર્વાણ અવધૂત ચિંતન શ્રી ગુરુદેવ દત્ત. હવે આપણે આ ગાન કરીએ પહેલાં એક ખાસ વાત કહી દઉં. કોઈને પણ આ પારાયણ દરમિયાન કોઈ પણ અધ્યાયને લગતી કંઈ પણ મનમાં પ્રશ્ન થાય તો પૂછવાની છૂટ. અહીંથી વાત ચાલતી હોય, વિવેચન ચાલતું હોય એ વખતે પણ પૂછવાની છૂટ. અને એ વખતે સંકોચ થતો હોય તો કાગળમાં લખીને પણ અહીંયા મૂકશો તો આપણે ભગવાન સુજાડશે એવો એનો જવાબ આપવાનો પ્રયત્ન કરીશું. બરાબર? એટલે ક્યારેય પણ કોઈ પણ આધ્યાત્મિક બાબતે કંઈ પણ પ્રશ્ન થાય મનમાં તો પૂછજો. જાહેરમાં નહીં તો લેખિતમાં, જે રીતે મન થાય એ રીતે અહીંયા મૂકશો તો પણ આપણે વાત કરીશું. બરાબર? પ્રકૃતિ આજે ખીલી રહી સજી સોળ શણગાર અવધૂતની તહેનાતમાં ખડા પગે તૈયાર મોર સર્પ સાથે રમે ભૂલીને નિજ વેર અવધૂતના દરબારમાં સૌને લીલા લહેર. અવધૂત ચિંતન શ્રી ગુરુદેવ દત્ત. અધ્યાય પહેલો. ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુદેવ મહેશ્વર ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ નમો તે ગુરુદેવને ગ્રંથારંભે તુજ નમો ચરણ કંજ ગણરાજ આપો સન્મતિ મોર્યા જેથી સુધરે કાજ અનારંભ આરંભ તું મૂળારંભ મહેશ નિરાલંબ આલંબ તું જગદાલંબ જનેશ અણોરણ્યાન શ્રુતિ કથે મૂષક વાહન દેવ મહાકાય મહતો મહિયાન કરે સૌ સેવ અનંત કોટી બ્રહ્માંડ જે સમવ્યા ઉદરની માય
લંબોદર તુજને કહ્યો શ્રુતિ સ્મૃતિ જશ ગાય વક્ર પાપ ખંડન થકી વક્રતુંડ કહેવાય વક્રોક્તિ પ્રિય ગણપતિ લળી લળી લાગુ પાય નિરાકાર સાકાર તું નિર્ગુણ સગુણ ગુણેશ નિરાધાર આધાર તું સર્વાધાર ગણેશ મૂલાધારે તું વસે કરે મતિ પ્રકાશ ગુરુ લીલા ગાવા કરી કરો પૂર્ણ જે આશ ભક્ત ભાવના રૂપ તું ધરે રૂપ અનેક સર્વરૂપ તુજના પ્રભો આદિ અંત તું એક ગજવદન ઓમકાર તું સર્પ મેખલા ચિત્ર નાગજનો એકોટમાં પીતાંબર પવિત્ર એક દંત તુજનો અતો ઉજ્જવલ જ્ઞાન પ્રકાશ હરણ કરી અજ્ઞાનનું કાપે ભવના પાશ શકલ દેવ તુજને નમે કાર્યારંભે ધન્ય વિઘ્ન વિનાયક સંહરો કાંઈ ન માગુ અન્ય દાન ચતુર્દા મુક્તિનું કરો હાથથી ચાર જય ગૌરી સુત જય નમો આપો વિમલ વિચાર ગુરુ લીલામૃત ગ્રંથ આ કરો પૂર્ણ નિર્વિઘ્ન જ્ઞાન દીપ પ્રજવાળીને હરો તિમિર અરિઘ્ન મતિહીણો હું નવ લહુ કાવ્ય શાસ્ત્ર વિચાર કરો કોડ પૂરા પ્રભો મનવાંચિત દેનાર સિદ્ધિ બુદ્ધિ દાતા તમે બાળક હું ઉદ્દામ નવ જાણો બીજું કશું કરું અનન્ય પ્રણામ બુદ્ધ્યાભરણ વિનારીને દેખાડો નિજ રૂપ નાસે ભ્રાંતિ જે થકી થાય શુષ્ક ભવકૂપ વળતે પ્રણમો શારદા બ્રહ્મકુમારી જે વાગ દેવતા વિશ્વમાં વિરસે જે નિર્દે અસાર સંસારે કરે સાર વસ્તુનું દાન બ્રહ્મ વિદ્યાનું સતી શારદા અભિધાન પ્રાણી માત્રના દેહમાં ગરજે હંસ અવાક સોહમ હંસારૂઢ તો માત ચતુર્દા વાક હંસોપાસન એ નકી યોગી થાય વિમુક્ત નિર્ગુણ તુજ રૂપે રહે ભેદા ભેદ વિયુક્ત મૂળ અખંડિત એક તું અસ્થિ ભાતિ પ્રિય રૂપ નામ રૂપ નિમિત્તથી ભાસે નાના રૂપ પ્રથમ વર્ણ સ્વરૂપે રહી કરે વર્ણ વિકાર પંચાસત અક્ષર બધા સ્વર વ્યંજન પ્રકાશ નામ રૂપાત્મક બધું એથી ઉપન્યુજે વાણી વિકાર શાસ્ત્રે કયો વાચા રંભણ એ એક રૂપ સગડે રહી સુંદર માં તુજ રૂપ જ્ઞાની વિલોકી એ હસે પામે મોદ અનૂપ મૂર્ખ ભ્રાંતિથી ભમે ભેદ ખેદ માત્રસ્ત થાય કૃપા જોતા હરી મૂળ નિહાળે વસ્ત જે દિશે ભાસે બધું તે પ્રણ સ્વરૂપ તુજ એક બધે હસે નાના રૂપ અરૂપ સગુણ રૂપ જે તાહરો મોહક નુની જન ધ્યાય દેખે વિરમે વૈખરી દેહ વિદેહી થાય ચંદ્રવદન શ્વેતાંગી તું શ્વેત વસ્ત્ર સુહાય શ્વેત પુષ્પ વીણા કરે નાદ બ્રહ્મ શ્રુતિ ગાય પુસ્તક બીજે કર ધર્યું કરે જ્ઞાન નું દાન સ્ફટિક માળ જપ યજ્ઞ નું કરે મુખ ગુણગાન એક હસ્ત ખાલી રહ્યો વરદ ભક્ત ને કાદ નીલકંઠ નાચે મુદા ડોલે સુર વરસા મહામાયા તું જોગણી પ્રસવે જગત વિશાળ ખાઈ ભૂખી સર્વદા તુજ કાળનો કાળ શિવમાં શિવ રૂપે રહી શક્તિ નામ તુજકોલ હોય બ્રહ્મ વેણ આન જો તો શોભે એ બોલ શ્રી રીતે વર્ણો તને વેદ શાસ્ત્ર તુજ શ્વાસ હરવાણી કત જાડ્યમાં કરી જ્ઞાન પ્રકાશ વર્ણાત્મક જેતા હરો સુંદર રૂપ પવિત્ર નિર્ગુણ જ્ઞાનાત્મક વળી દેખાડી એ ચિત્ર નાદ બ્રહ્મ રહસ્ય જે પ્રગટાવી ઉર્માય બોલ જીવાગ્રે રહી ચરણે અર્પુકાય થાય ગ્રંથ રસાળ આ પામે હરિજન હર્ષ શ્રવણ પારાયણ થકી મટાડે ભવતર આવરણ વિક્ષેપનો થાય સમૂળો ના સચ્ચિદન પર બ્રહ્મનો થાય વિમળ પ્રકાશ એવી ઉત્પત્તિ અને રચના થાય પવિત્ર એવો વરદે શારદે રહસ્ય મંત્ર સુચિત્ર ગુરુ રૂપે માતું જતું ઈષ્ટ દિગંબર દત્ત જાણી પ્રણમો ભાવથી થાય ભેદ નિરસ્ત ગુણાતીત ગુણાત્મક મૂર્તામૂર્ત સ્વરૂપ અજ અક્ષય અવિનાશી જે દત્તાત્રેય અનુ યોગી જનોના ઈશ જે
ધ્યાય મુનિ જન નિત્ય ભક્તો ધારક ગુણ નિધિ વિનવું ધારી પ્રીત્ય બ્રહ્મા હરિહર રૂપ તું પૂર્ણ નિરામય એક કૃપા નિદે કરુણા કરી ઉર્મા પ્રેરે વિવેક માયા લુંડિતા હરી ભરે નિત્ય સલામ સ્થાવર જંગમ રૂપ તું કરુ કોટી પ્રણામ જ્યાં ત્યાં સગડે તું ભર્યો ખાલી ને કેઠામ જીવ શિવ તુજ રમકડા અક્ષય તારું ધામ વ્યોમવત નિર્લેપ તું આદિ અંત ભંગ વચમાં માયોપાધિ ભાસે નાના રંગ નામ રૂપ વિણના કસુ સગડો તારો ખેલ સચ્ચિદ આન એક તું કરતો થે ગેલ તુજ રવિ શશી તારલા અગ્નિ વરુણ કુબેર બ્રહ્મા હરિહર ગણપતિ ઇન્દ્ર કાળ મકર મેર તુજ શ્રી પુમાન તું ક્લીબ વૃદ્ધ ને બાળ એકાનેક તુજમાં કશું ના મિથ્યા એ ખ્યાલ વિશ્વંભર દાતા પિતા લીલા તારી અગાધ છે સવર્ણ ને મૂક ત્યાં પહોંચે કોનો સાથ દસે દિશ વ્યાપી રહ્યો વધે દિગંબર લો દસે દિશ વ્યાપી વધ્યો સુવર્ણ હું તો સાષ્ટાંગ પ્રણતિ કરું સ્મૃતગામી તું દેવ ચરણ પખાડું કેશતી કરું અહર્નિ સેવ હૃદયાની અંતરે બાહિર સદગુરુ પુનઃ પુનઃ પ્રણમો તુને બાદે આ ભવકો ભાવ ભૂખ્યો તું પ્રભુ ભક્ત ભાવના દીન અત્રંશુયા તપ થકી પ્રગટ્યો દેખી યકીન કલિતારક મહિમા વધ્યો ધણ પુણ્ય અવતાર શ્રીપા શ્રી વલ્લભ નૃસિંહ સરસ્વતી તાર નિર્ગુણ સગુણ બધે રહ્યો મહિમા અપરંપાર ગ્રંથ રચુ કર પ્રેરણા થાય મૂઢ ભવ પાર કાષ્ટ પૂતળી નાચતી ચાલક ખેંચે જેમ ચાલક તુજ યંત્રનો લંબુ લખાવું તેમ લજ્જા તારે હાથ છે હું તો નિમિત્ત માત્ર જેમ હલાવે તું પ્રભો તેમ હલે આ ગાત્ર સચિત સુખ સોહામણું નિર્ગુણ રૂપ અનંત દેખાડી હદ ભેદ ને કર નિર્ભય નિર્દ્વંદ હું મારું બાળી વિભો આત્મજ્યોતિ ઉજાળ જ્ઞાન ખજાનો ખોલીને દૈન્ય અગ્નતા ટાળ ગુણેશ્વર સાકાર જે રૂપ કુટડું દિવ્ય લીરા રહસ્ય ખોલીને પ્રેરે કલ્પના ભવ્ય ગુણ ગાવા કીધી મતી સ્ફૂર્તિ આપી કર પૂર્ણ ગાઈ ગવાડી જે જનો તરે ભવાંબુ તુર્ણ તુજ શુદ્ધ થોતા વિભો સવન એક પવિત્ર કરતા કારિતા પ્રભો કર્મ તુજ વિચિત્ર લેખન લેખક લેખ્ય તો ગાન ગે ગાનાર જાણે વીરમુ વરદ હે મૂકી ચિંતા ભાર દેહ ભાવે દાસ હું જીવ ભાવે ત્વંશ આત્મ ભાવે તુજ હું થયો દ્વૈતનો ભ્રંશ ગુરુમૂર્તિ રૂપે ખડો આપે તું જ પ્રભો કૃપા દ્રષ્ટિ તારી થતા વહે જ્ઞાનનો નમો તે તુને દત્ત હે નૃસિંહ સરસ્વતી દેવ તીર્ણ થયા ગુરુ રૂપથી યતિવર વાસુદેવ જ્ઞાની ધ્યાની સૌ જપે થવા સ્વરૂપાનંદ દત્ત દિગંબર રૂપ તો સાક્ષાત સચ્ચિત કાન દૈન્ય હારક તું ગુરો અદકુ તારું દાન મારી મૃત્યુ શિષ્યનું કરે અમર અમાન ભવતારક તુજ પાદુકા વંદો પુનિ પુનિ ધન્ય ન્યોછાવર કરુ પ્રાણને ભજુ ચરણ અનન્ય મૂળે નિર્ગુણ એક તું નિરાકાર નિસંગ ભક્તો દ્વારણ તારણે ધારે વિધ રંગ રામકૃષ્ણ દીક સૌ તુજના એ અવતાર કરું પ્રાર્થના દેવ હે કરો ગ્રંથ વિસ્તાર વેદ શાસ્ત્ર મોગા થયા વર્ણન કરતા જાય કોણ રાખું બાપડો કેવળ લાગુ પાય તવ લીલામ બુદ્ધિ ક્યાં વિભો ક્યાં મુજ બુદ્ધિમાન મેરુ ખાડો નખ થકી કરો કૃપા ભગવાન હું અનાથ અપંગ છું તું વિણ જ્ઞાન અનાથ વાટીમાં રખડતો કરો સદગુરુ સાથ તું માતા હું બાળ છું પીવાડ બોધ સ્તન્ય તું જ લીલામૃત પ્રાશને થાવું જગમાં ધન્ય તવ આશા સિર પર ધરી થયો લેખનો યુક્ત લખું આવે તેમના જાણું યુક્તાયુક્ત ભ્રાંતિ પડર નિવારીને કર જ્ઞાનાંજય સ્ફુરે અનેરુ કાવ્યને થાય ગ્રંથ રૂચિ નમો કવિશ્વર વાલ્મીકી વ્યાસ પરાશર ધન્ય સંત મંત હરિજન સહુ સુશીલ ભક્તોન્ય નવ જાણો ગુર્જર ગિરા કાવ્યાલંકૃતિ શબ્દ રચના પાટવ નાલહું અપાર એ જ્ઞાનાબ્દ કોણો મસક હું બાપડો હોય જો ગુરુ સાથ ક્ષમા કરો દોષો સૌ આપો સજ્જન સાથ કૃપા કરી મુજ રંક પર આપો જ્ઞાન અનુદાન સદા સંતનો દાસ હું કાંઈ ન મુજને ભાન ઋષિ મુનીશ્વર સંતને વંદી કવિવર એમ માત પિતા ચરણે નમું જેતી થાય છે વંદો વિઠ્ઠલ તાતને સદગુણની જે ખાણ માતા રખુમા બાઈને કરું કોટી પ્રણામ જેની શુભાશીષ દી તર્યો રંગ આદીન માતા પિતા ચરણે થજો ચિત્ત સદાય વિલીન મહારાષ્ટ્ર બ્રાહ્મણ તણી પેટા જ્ઞાતિ જે કહાડે સંજ્ઞા ધર્યો તેમાં નિમિત્ત દે અત્રિ ગોત્ર ત્રિવપ્રને ઋગ્વેદ પવિત્ર આશ્વાલય સૂત્રને સાકર શાખા ચિત્ર યજાતિ ગોત્રાદિમાં વાસુદેવ ગુરુરાય થયા તીર્ણ તત્સંગથી થઈ પુણ્યાકાય વડામે ઉપનામ છે પાંડુરંગ અભિદાન અભિવાદન સૌને કરો મૂકી સગળું
ભાંગ્યો તૂટ્યું બોબડું, બોલે બાળક બોલ, સુણે કૌતુક થી સૌ માને એ બહુમોલ. બાલ વ્યાકૃત ગહણું આ તેમ સ્વીકારો સંવત્સર બુકી વેગળો થાશે તુષ્ટ અનંત. કવિ ત્વરિત નવ નવ લહું, નહીં વ્યુત્પત્તિ જ્ઞાન, મૂરખું નાદાન પણ સમર્થ ઘરનું શ્વાન. ગુરુવાજ્ઞા શિર પર ધરી ગાવા થયો પ્રવૃત્ત, ગુરુ લીલા પ્રેમે કરી સુણો સંત સુવૃત્ત. ચરિતામૃત ઘટલે સુખે કરી પાન પીવાડ, હોય તૃષાતુર તે અને મોત પાડશે રાડ. દૈન્ય રહેશે ના કદી જાક મોજ કર્મસ્ત, એમ કહી મૂક્યો શિરે વરસ સ્વપ્નમાં હસ્ત. એની લીલા એ લહે પૂરો કરશે કોલ, મૂગો વેદ વદે ક્ષણે કહે ગુરુ જો બોલ. કામધેન ગુરુ વાકે એમાં નહીં સંદેહ, વાસુદેવ સરસ્વતી નૃષિ સરસ્વતીએ. શ્રીપાદ શ્રી વલ્લભ દત્તાત્રેય સ્વરૂપ, મહિમા કો વર્ણી શકે બ્રહ્મા હરિહર રૂપ. જેમ વગાડે તેમ આ વાગે મુક્તંબુર, સપ્તમ પંચમ એ બધા સર્વ એહના સુર. કલિતારક ગુરુગાન છે રમ્ય રુચિર રસાળ, નિશ્ચય મનનો હો તો પાછો કાઢે કાળ. પડે કદાજે કો સદા કરે શ્રવણ સદેવ, ઇહા મુત સંપદા પામે ટળે કુદેવ. પુત્ર પૌત્ર ધન ધાન્યની સદા વૃદ્ધિ ગૃહમાં, લક્ષ્મી વસે સદા ગૃહે જ્યાં ગુરુ કીર્તન થાય. શ્રવણે ટળે પાપ સર્વ સુખ તોય, ગુરુ કૃપાથી રોગ પીડા કદી ન હોય. દત્ત કથામૃત આનકી કામધેનુ કલિમાય, કામે સિદ્ધ કરે હરે ભવભય મુક્તિ થાય. જોયું જે અનુભવ ડગે બોલું તેજ પ્રમાણ, રાખો શ્રદ્ધા હૃદયમાં નવ કરશો અનુમાન. આ કંઠ તૃપ્તિ થતા સ્વાભાવિક ઉદ્ગાર, જેમ નિસરે તેમાં નિશ્ચય ભુક્તોદ્ગાર. પ્રાકૃત જાણી ના હસો ભાષાડંબર વ્યર્થ, કાષ્ટ પેટિકામાં ભર્યા રત્નાભૂષણ અર્થ. રાષ્ટ્ર દ્રષ્ટિ જે ત્યજે સાવ ભાગી તે, ભર્યો ખજાનો અર્થમાં કરો કેમ સંદેહ. માની અલ્પ રખે મુને કરો ગ્રંથ ઉપહાસ, અલ્પ મુક્ષિકા મુક્ત કી કળે મિષ્ટ મીઠું હીન સુક્તિકામાં ભર્યા મોતી અમૂલ્ય તોય, નિંદ્ય કાક વિષ્ઠા થકી પૂજ્ય પીપળો હોય. ભિક્ષુ કાંડ વાંકું ભલે મેલું દિશે બાર, મીઠો રસ માહે ભર્યો તેજે કોણ ગમાર. ના અવગણના ગ્રંથની માટે કરશો કોઈ, ઉદાસીન વાકદી એળે આયુ કોઈ. અંશ મોતીડા ચરે વાયસ વિષ્ટા ખાય, વિછી દોડે વિષયમાં ભક્ત ગુરુ કથા ગાય. બ્રહ્મ રસાસ્વાદે ભર્યો નર્યો ગ્રંથ સાધ્યાંત, મદવાક્ય વિશ્વાસ જો જોશે પરચોષણ. ગુરુ કથા જ્ઞાન પ્રદા કામધેનું સમજાણ, સત્ય વચન એ મારું સુણો સંત દઈદાન. વિપ્રનિરંજન એક ત્યાં ભાવિક ભક્ત સુજાણ, શાંત દાંત ઉપરત કરે ભાવે હરિ ગુણગાન. હરિપદ જોવાને નથી તરસે રાત્રંગે, ચેન નહીં મનમાં સદા થાય પ્રતિદિન ક્ષીણ. તીર્થાટન બહુઆચર્યો કર્યા વ્રત ને દાન, કંટાળ્યો ગ્રંથો થકી આકર્ષે વ્યુરાન. વ્યાકુલ ચિત્તે અતિ થયો કર્યું દેહ દમન, આળસ નિદ્રા પરિહરી કરે ઉગ્ર સાધન. ગુરુવીણ માર્ગ કો લહે જાણી કયો નિર્વેશ, ગુરુ શોધવાની શર્યો શિષ્યાથી શેખે. પ્રારબ્ધે પ્રભુ જો મળે ભક્તિ તણું શું કામ, પોથીમાં પ્રભુ સાંપડે થાય કીટનું કામ. ડગલે ડગલે લીમડા ચંદન વિરલું હોય, કલ્પદ્રુમ તો ક્રોડમાં કોક વિરલો જોય. વેશધારી વાટવા દુર્લભ સંત સુજાણ, સદગુરુ પુણ્ય સાંપડે કરે જ્ઞાનનું દાન. શિષ્ય વેશ હારક બહુ ચિંતા હારક કો, ફરે વિપ્ર ગુરુ શોધમાં જોઈ હશે કુલોક. ખાન પાન ભૂલી ગયો રાત દિવસનો ભેદ, આહા પ્રભુ ક્યારે મળે એ જ મનમાં ખેદ. આંખો ઊંડી અતિ ગઈ ધૂલી દોષર ગાત્ર, મારે પથ્થર છોકરા ખોડી નાખ્યો પાત્ર. વસ્ત્ર બહુ ફાટી ગયા જમત મુંડે કેસ, ખાવા દન માણે નહીં ગળે ન તોય. હરે ભૂત સમબાવરો આવ્યો ગિર ગિરનાર, દત્ત દિગંબર જ્યાં વસે થયા કડાકાચાર. કરે પ્રાર્થના કર ગરી કહે દોડ ગુરુદેવ, કૃપા કરી પ્રગટ ગુરુ અલખ દત્ત તત્તે. આગળ રસમય એક
કથા સુણો સંત ગભીર પ્રથમાધ્યાયે આ કર્યો વંદન મંગલ દેર સદગુરુ શોધે શિષ્ય કરે કષ્ટ અપાર સુણતા શ્રદ્ધા ભક્તિથી થાશે જય જયકાર થાશે જય જયકાર इति श्री दत्तपादारविंदमिलिन ब्रह्मचारी पांडुरंग रंगवदूत महाराज विरचिते श्री गुरुलीलामृते अलख निरंजन संवादे शिष्य व्याकुलता वर्णन नाम प्रथमोऽध्यायः समाप्तः अवधूतचिंतन श्री गुरुदेव दत्त। निरंजन पोते परमात्माना दर्शननी तीव्र तालावेली साथे गिरनार उपर આવી રીતના આવ્યો। પછી એણે ભગવાનની આર્ત હૃદયથી પ્રાર્થના કરી છે। આંખમાંથી આંસુ વહેતા હતા અને ભગવાનના દર્શન માટેની આ પ્રાર્થના છે। દોહરા નંબર 5થી શરૂ થાય છે એની આ પ્રાર્થના। આ બીજા અધ્યાયમાં 5થી માંડીને 21મા દોહરા સુધીની એની આ પ્રાર્થના છે। આ પ્રાર્થના છે ને બહુ ઉત્તમ કક્ષાની પ્રાર્થના મનાયેલી છે અને આર્ત હૃદયની પ્રાર્થના કીધેલી છે। દુખિયાનો બેલી કહ્યો તને ત્રિલોકી નાથ કેમ સાદ મુજ રંકનો ધરે ન કાને તાત આવા સુંદર દોહરાઓ એમાં છે। તો એ આપણે પણ આ પ્રાર્થના કરવા જેવી છે। પ્રાર્થના આર્ત પ્રાર્થના બહુ જ જરૂરી હોય છે ભગવાનના પ્રાપ્તિ માટેની આ પ્રાર્થના છે। અને પ્રાર્થના કરતાં કરતાં 4 દિવસનો ભૂખ્યો તરસ્યો હતો, બેભાન થઈ ગયો, મૂર્છિત થઈને પડી ગયો એ વખતે, અને ભગવાનથી આ જોવાયું નહીં। જ્યારે જીવ બહુ વ્યાકુળ થાય ભગવાન માટે તો ભગવાન પણ એમ દર્શન આપવા માટે આતુર હોય છે જ, પણ આવી વ્યાકુળતા નથી હોતી આપણામાં, એટલે દર્શન નથી થતા। એની વ્યાકુળતા જોઈ અને ભગવાન પોતે ત્યાં આગળ પ્રગટ થયા। મસ્તક ઉપર જટાઓ છે, શરીર ઉપર ભસ્મ છે, વાઘાંબર પહેર્યું છે, ગળામાં રુદ્રાક્ષની માળા, અને આ સ્વરૂપે ભગવાને એને મૂર્છાવસ્થામાં સ્વપ્નમાં દર્શન આપ્યા। આ તો બેભાન, આંખો બંધ, અને એ વખતે એને આ સ્વરૂપે ભગવાને સ્વપ્નમાં દર્શન આપ્યા। રોજનો એનો નિયમ હતો કે ભગવાનની માનસી સેવા કરતો હતો આ નિરંજન। નિયમ પ્રમાણે એનાથી માનસી સેવા થઈ ગઈ, અને એ જ્યાં ભગવાનની માનસી સેવા કરે પછી ભગવાનનું જ્યાં ચરણામૃત લીધું ત્યાં તો એ દેહભાન ઉપર આવ્યો, એકદમ જાગી ગયો, અને જાગીને જોયો તો સ્વપ્ન છબી સન્મુખ ખડી। જે સ્વપ્નમાં જે જોયેલું એ સામે જ એ જ સ્વરૂપે ભગવાન સામે ઉભેલા। એને તો કે જેના મેં સ્વપ્નમાં દર્શન કર્યા, જેની પૂજા કરી તો સામે છે, અને એકદમ ગદગદિત થઈ ગયો। એને થયું કે આ કોણ છે? એને પરિચય નહોતો કે આ કોણ છે તે, પણ એને થયું કે જેની મેં પૂજા કરી છે મારી સામે પ્રગટ થયા છે। ભગવાનના ચરણમાં સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કર્યા, અને પછી પૂછ્યું કે તમે કોણ, કેમ અહીંયા આવ્યા, તમારું નામ શું, તમે ક્યાં રહો છો? એકદમ સીધો કંઈ સ્વીકારી નથી લીધા ગુરુ તરીકે। તમે કોણ, ક્યાંથી આવ્યા, તમારું નામ શું? અને એ વખતે આ ભગવાન બોલે છે કે અલગ કહે આ દેહને, આ શરીરને બધા અલગ તરીકે ઓળખે છે। પહેલાં જ શબ્દથી ભગવાન જ્ઞાનની વાત શરૂ કરે છે। આ શરીરનું નામ હોય, અંદરના જીવનું નામ ના હોય, તો કે અલગ કહે આ દેહને। અલખ એટલે જેને લખી ના શકાય એને કહેવાય અલખ। દત્તાત્રેય ભગવાનનું એક નામ છે અલખ। તમે ગમે એટલું ભગવાન માટે લખો તો એ ઓછું પડે, એને કહેવાય અલખ। તો ભગવાન અલગ છે। પછી અલગ કહે આ જન, દેહને આ બધા અલગ તરીકે ઓળખે છે। રહીયા અનિકેતન સદા, મારે રહેવાની કોઈ જગ્યા જ નથી, રહેવાની જગ્યા નથી એટલે હું ઘરમાં નથી રહેતો, હું ભક્તોના હૃદયમાં રહું છું। કરીએ તીર્થાટન સદા, બધા તીર્થોમાં ફરું છું। દત્ત દિગંબર દેવને સ્મરીએ શ્વાસે શ્વાસ, દત્ત કથામૃત પાન છે એ જ અમારો ગ્રાસ। બસ શ્વાસે શ્વાસે દત્તાત્રેયનું સ્મરણ કરું છું, અને દત્ત કથામૃત પાન એ મારું ભોજન છે। ગ્રાસ એટલે મારું ભોજન, ખોળીઓ, ખોરાક। દત્ત કથામૃતનું પાન એટલે કોઈ કથા કરતો હોય તો હું સાંભળવા બેસી જાઉં છું, અને જો કોઈને સાંભળ્યું હોય તો હું કથા કરવા બેસી જાઉં। કથા કરવી અને કથા સાંભળવી આ જ મારું ભોજન છે, આવું દત્તાત્રેય ભગવાન બોલ્યા છે। અને આજે પણ એ વાત સાબિત થયેલી છે। આજે પણ દત્તાત્રેય ભગવાન રોજે બદ્રીનારાયણમાં કથા સાંભળવા માટે જાય છે। 8મા અધ્યાયમાં બધી વાત આવશે। આજે પણ બદ્રીનારાયણમાં કથા સાંભળવા માટે દત્તાત્રેય ભગવાન રોજ જાય છે। હનુમાનજી મહારાજ જ્યાં પણ રામાયણની કથા થાય ત્યાં આજે પણ હાજર હોય છે। હવે હનુમાનજીને કથા સંભળાવવાની કોઈ કથાકારની તાકાત હોય? એની શું હેસિયત? પણ
પ્રભુ ચરિત્ર સુનિવેકો રસિયા, ભગવાનનું ચરિત્ર સાંભળવા માટે એટલા બધા એ રસિક છે. અને આવો રસ પડે ને ત્યારે ભગવાન કહે છે કે તુમ મમ પ્રિય ભરતસમ ભાઈ. એમને એમ કંઈ ભરત સમાન નથી ગણીને કીધું, પણ કથામાં આટલો પ્રેમ હતો એટલે એમને કીધા છે. દત્તાત્રેય ભગવાન કેવા કથા પ્રેમી છે. કથા સાંભળવી ને કથા કરવી આ એમનું ભોજન છે. કળિયુગમાં આપણે આત્મકલ્યાણ કરવું હોય તો આ બે જ સાધન પકડવા જેવા છે, કથા સાંભળવાની અને કોઈ સાંભળવા તૈયાર હોય તો કરવાની. આનાથી જ ભવસાગરની પાર ઉતરાય એવું છે. ભગવાન કહે છે આજ મારું જીવન છે, પણ તું કોણ? આ મરવા જેવો થઈ ગયો, પેટ અને બૈડો એક થઈ ગયા છે, હાડકા દેખાય છે, મરી જઈશ. શું થયું છે આટલું બધું? કેમ દેહ તમારે આટલું બધું કર્યું? અરે નિરંજન કહે છે કે મારે તો પરમાત્માના દર્શનની તીવ્રતા લાવેલી છે. બસ પરમાત્માના દર્શન સિવાય મારે બીજું કંઈ જ નથી જોઈતું. ડૂબું આભવ સાગરે પાર ઉતારો નાથ, સાધન સુલભ કહો મને ને ચાલો ગુરુવર હાથ. આ ભવસાગરમાં હું ડૂબી રહ્યો છું. જે તરે નહીં ને પાણીમાં બધા ડૂબે. પાણીમાં બે જ કામ થાય, કાં તો તરવાનું કાં તો ડૂબવાનું. એ સિવાય ત્રીજું કામ થાય? એવી રીતના સંસારમાં બે જ કામ થાય, કાં તો તરાય કાં તો ડૂબાય. આપણે અહીંયા 9 દાડા તરવા માટે બેસવાના, 10મા દાડથી કદાચ ડૂબવાનું કામ થાય. તરવાનું અને ડૂબવાનું બે જ કામ સંસારમાં થાય. તો કહે છે કે હું ભગવાન વગર સંસારમાં ડૂબી રહ્યો છું અને પાર ઉતારો, મને ભવસાગરની પાર ઉતારો. પણ કેવી રીતના? સાધન સુલભ કહો. હવે સહેલું સાધન કહો. હવે અઘરા સાધન મારથી નહીં થાય. યાત્રાઓ કરીને કંટાળી ગયો, યજ્ઞો કરીને થાકી ગયો, દાન આપીને કશું રહ્યું નથી, વ્રત થશે નહીં. સાધન સુલભ કહો, સહેલું હોય, સરળતાથી થાય એવું સાધન કહો. અને ઝાલો ગુરુવર હાથ. અને જ્યાં નિરંજને આ કીધું ત્યાં તો અલખે જ્યાં નિરંજનના મસ્તક ઉપર હાથ મૂક્યો ત્યાં તો અવધૂત ચિંતન શ્રી ગુરુદેવ. એ જ વખતે નિરંજનને અલખના સ્વરૂપમાં દત્તાત્રેય ભગવાનના દર્શન થઈ ગયા. એનો તો કલ્યાણ થઈ ગયું. હવે બાકીની કથા બધી આપણા માટે છે. હવે નિરંજન પ્રશ્નો પૂછતો જ હશે અને ભગવાન એને જવાબ આપશે. અલખ અને નિરંજનનો સંવાદ એટલે આ ગુરુ લીલામૃત ગ્રંથ. આવી રીતના આ ગ્રંથ છે. અને પછી ભગવાન એને કહે છે કે ભવસાગરની પાર ઉતરવું હોય તો કળિયુગમાં ગુરુ ભક્તિ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. ગુરુ એટલે ભગવાન, જેના ગુણગાન ગાવા અને જેના ગુણગાન સાંભળવા. અને કળિયુગમાં ગુરુ ભક્તને વિશેષ લાભ છે. કળિયુગમાં ગુરુ ભક્તિ જલ્દી ફળદાયી માનેલી છે. અનન્ય નિષ્ઠા જો રાખે, ગુરુમાં ગુરુ બ્રહ્મા, ગુરુ વિષ્ણુ અને ગુરુ મહાદેવનો ભાવ રાખીને ગુરુ ભક્તિ કરે તો એને ભવસાગરની પાર ઉતરવા માટે બીજું કશું કરવાની જરૂર પડતી નથી. ગુરુને પ્રત્યક્ષ ભગવાન માનીને જીવે આટલું જ જરૂર નહીં છે. અરે પછી અલગ કહે છે આગળ, તને શું કહું ભાઈ નિરંજન, જો કોઈ જીવની ઉપર ભગવાન નારાજ થાય ને પણ ગુરુ પ્રસન્ન હોય ને તો ગુરુ એને બચાવી લે. પણ જો ગુરુ નારાજ થયા તો 33 કરોડ દેવ પણ એને બચાવી શકે નહીં. નિરંજન કે ઉભાર આ બધું તમે કઈથી લઈ આવ્યા? તમને કોણે આ બધું કીધું? એટલે અલગ કહે છે એ વખતે કે ભાઈ આ બધી કથા છે ને તે પુરાણમાં આવેલી છે. અને ભગવાનની નાભીમાંથી કમળ થયું, કમળમાંથી બ્રહ્માજી થયા અને બ્રહ્માજીએ આ બધો ગુરુનો મહિમા વિસ્તારથી કીધેલો છે કે છે કે. એટલે નિરંજને કીધું ના એવું નહીં, મને જરા તમે વિસ્તારથી વાત કરો, ટૂંકમાં પતાવો તો ચાલે નહીં. કેવી રીતના ગુરુનો મહિમા બધો ક્યાં આવ્યો છે, કોણે કીધો આ મહિમાને, કોણે સાંભળ્યો? તમે ગુરુ ગુરુ કર્યા કરો છો તો ગુરુનો મહિમા કીધો કોણે ને સાંભળ્યો કોણે એ મને સમજાવો કે છે. એટલે અલગ કહે છે નિરંજન, બ્રહ્માજીની નાભીમાંથી કમળ થયું અને કમળમાંથી બ્રહ્માજી થયા અને બ્રહ્માજી આ સૃષ્ટિનું નિર્માણ કર્યું. પછીથી બધા 7 માનસ પુત્રો ઉત્પન્ન કરેલા, જેને આપણે સપ્તર્ષિઓ કહીએ. અને એ પછી એમણે મનુ અને શત્રુપા નામના એક દંપતી ઉત્પન્ન કરેલા, જેનાથી આ મૈથુની સૃષ્ટિનો આરંભ થયો. અને આ સૃષ્ટિ ઉપર ઘણા બધા આવી રીતના મનુષ્યોથી ધરતી ઉભરાવા માંડી. પણ જીવોને જીવવા માટે સમય જોઈએ, ટાઈમ એ વખતે નહોતો. એટલે સમય નામનો એક ફેક્ટર ઉત્પન્ન કરવા માટે બ્રહ્માજીએ વેદોના આધારે એનું રચના આગળ શરૂ કરી. અને એ વખતે એમણે વેદોના આધારે રચના કરી તો એક બહુ તેજસ્વી પુરુષ પ્રગટ થયો. એકદમ દિવ્ય એનો દેહ, સાત્વિક એનું જીવન, અને એના ગળામાં જનોઈ હતી, રુદ્રાક્ષની માળા પહેરેલી, પિતાંબર ધારણ કરેલું, પવિત્ર એનું સ્વરૂપ હતું. અને
બ્રહ્માજીએ કીધું કે તું ધરતી ઉપર જા અને ધરતી ઉપર બધાના ઉપર તારો પ્રભાવ ફેલાય. સૂક્ષ્મ શરીરથી તું બધા સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે તું ધરતી પર જઈને તારો પ્રભાવ ફેલાય. બધા જ તારા પ્રભાવમાં આવી જશે અને એ પ્રમાણે તારે ધરતી ઉપર 17,28,000 વર્ષ તારે ધરતી ઉપર રહેવાનું છે. આવું બ્રહ્માજીને આજ્ઞા કરી. એનું નામ હતું સત્યુગ મહારાજ, કૃતયુગ મહારાજ. તો એ બ્રહ્માજીની આજ્ઞાથી આ સત્યુગ ધરતી ઉપર આવ્યો અને એ 17,28,000 વર્ષ રહ્યો. એને સત્યુગ કહેવાય. કે જે યુગમાં બ્રાહ્મણોનું બહુ વર્ચસ્વ હતું. બ્રાહ્મણો જ રાજા થતા હતા. હરિશ્ચંદ્રને બધા એ જમાનામાં થયા. અને એ વખતે આદિનારાયણ પરમાત્મા લોકોને માનવ ધર્મનું શિક્ષણ આપવા માટે અત્રિ અંશુને નિમિત્ત બનાવીને બ્રાહ્મણ દંપતીને નિમિત્ત બનાવીને દત્ત સ્વરૂપે પ્રગટ થયા. એ થયો સતયુગ કે જેના બ્રાહ્મણોનું વર્ચસ્વ અને બધા સત્ય, તપ, દયા અને પવિત્રતા ચારે અંગોનું બરાબર પાલન કરતા હતા. સતયુગ પૂરો થયો, એ પાછો આવ્યો એટલે બ્રહ્માજીએ પછી પાછું આગળ રચના કરી તો બીજો એક પુરુષ પ્રગટ થયો અને એને યજ્ઞો કરવામાં બહુ રસ. યજ્ઞની સંવિધા અને યજ્ઞની સામગ્રી બધી એના હાથમાં હતી. બ્રહ્માજીએ કીધું તું પણ ધરતી પર જા. એ ત્રેતા મહારાજ કહેવાય. ત્રેતા મહારાજને કીધું કે તું ધરતી ઉપર જઈને તારો પ્રભાવ ફેલાય, તારે 12,96,000 વર્ષ તારે રહેવાનો અને તારા પ્રભાવમાં આવશે એટલે બધા માણસો યજ્ઞો કરશે. અને તારો યુગ જ્યારે શરૂ થશે ત્યારે બ્રાહ્મણોનું વર્ચસ્વ ખલાસ થશે, ક્ષત્રિયોનું વર્ચસ્વ વધશે અને એ વખતે ભગવાન પોતે ક્ષત્રિય દંપતીને નિમિત્ત બનાવીને અવતાર ધારણ કરશે. તે ત્રેતાયુગમાં આદિનારાયણ પરમાત્મા પોતે દશરથ અને કૌશલ્યાને નિમિત્ત બનાવી અને રામ તરીકે પ્રગટ થયા. ક્ષત્રિયોનું વર્ચસ્વ વધ્યું. સતયુગમાં લોકો 1,00,000 વર્ષ જીવતા હતા. પછી બ્રહ્માજીને થયું કે હવે એક મીંડો એમાંથી ઉડાડો. એટલે ત્રેતાયુગમાં બધાના આયુષ થઈ ગયા 10,000 વર્ષના અને બ્રાહ્મણોનું વર્ચસ્વ પૂરું થયું ને ક્ષત્રિયોનું વર્ચસ્વ વધ્યું. એટલે ભગવાન પોતે ક્ષત્રિય દંપતીને ત્યાં રામ તરીકે પ્રગટ થયા. ત્રેતાયુગ પૂરો થયો, પાછો આવ્યો. બ્રહ્માજીએ ફરી પાછું વેદોના આધારે નિર્માણ કર્યું સમયનું. તો એ વખતે દ્વાપર મહારાજ પ્રગટ થયા. એમનું સ્વરૂપ મિશ્રિત હતું. અડધું સ્વરૂપ પુણ્યશાળી, અડધું સ્વરૂપ પાપ સ્વરૂપ, અડધું શાંત, અડધું ક્રોધ સ્વરૂપ. અને બ્રહ્માજીએ કીધું કે તારે પણ ધરતી પર જઈને તારો પ્રભાવ ફેલાવાનો છે. તારે 8,64,000 વર્ષ રહેવાનો અને તારા સમયમાં ક્ષત્રિયોનું પણ વર્ચસ્વ પૂરું થશે, વૈશ્યોનું વર્ચસ્વ વધશે. એટલે ભગવાન પોતે વૈશ્યને નિમિત્ત બનાવીને અવતાર ધારણ કરશે. તે આદિનારાયણ પરમાત્મા પોતે દ્વાપર યુગમાં આનંદ યશોદાને ઘેર કૃષ્ણ તરીકે પ્રગટ થયા. એ ગોવાળ કહેવાય એટલે વૈશ્ય કહેવાય. એમ ત્યાં પ્રગટ થયા અને પોતે 8,64,000 વર્ષ આ દ્વાપર યુગ રહ્યો. એ સમય દ્વાપર યુગમાં પણ ભગવાને પાછું એક મીંડું ઉડાડી દીધું એટલે 10,000ના થઈ ગયા 1,000 વર્ષ. એ વખતે બધા 1,000 વર્ષ જીવતા હતા. પછીથી એનો સમય પૂરો થયો એટલે બ્રહ્માજીએ ફરી પાછું વેદોના આધારે બીજા સ્વરૂપનું નિર્માણ કર્યું અને એનું સ્વરૂપ જોતા તો બ્રહ્માજી પણ એકદમ એમની આંખમાં આંસુ આવી ગયા. સાવ મલિન સ્વરૂપ, લથડિયા ખાય, આંખો લાલ, અપશબ્દો બોલે, ક્રોધ કરે અને માકડાની જેમ ચેષ્ટાઓ બધી કરે. હાથમાં લિંગ અને જીભને પકડી રાખેલા, નાચે કૂદે આવી રીતના. બ્રહ્માજી કીધું કે જો ભાઈ તારે પણ ધરતી પર જવાનું ને તારો પ્રભાવ ફેલાય. એનું નામ હતું કળી મહારાજ. તારે 4,32,000 વર્ષ તારે ધરતી પર રહેવાનો છે અને તારો પ્રભાવ ધરતી ઉપર પડશે એટલે બધા જ ભગવાનને ભૂલી જશે. ખાઓ પીઓ ને જલસા કરો અને લીલા લહેર કરો. ભગવાન શું છે બધા ભૂલી જવાના. જા તું ધરતી ઉપર. પહેલાં તો કળિયુગને બીક લાગી, ભાઈ ધરતી ઉપર તો બધા પવિત્ર માણસો રહે અને ત્યાં જવું ને એમની પર કેવી રીતના પ્રભાવ પડે. બ્રહ્માજી કીધું તું કાલાત્માને સાથે લઈને જા. કાલાત્મા એટલે અધર્મ, એ તારી મદદમાં મોકલું છું. તમે 2 જણા જાઓ અને બધાને ભાન ભૂલાવો કે મનુષ્ય જન્મ એટલે ખાઓ પીઓ ને જલસા કરો, ઇન્દ્રિયોના લાડ લડાવો, ભૂખ લાગે તારે ખાઓ, ઊંઘ આવે તારે સૂઈ જાઓ, ઊંઘ પૂરી થાય તારે ઉઠો, જે ભાવે તે ખાઓ અને જે જોવું હોય તે જુઓ, જલસા કરો. આવો પ્રભાવ કળિયુગનો. અને પછી કળી મહારાજ એટલા ધરતી પર આવવા માટે તૈયાર થયા. પછી લખ્યું છે કે કળિયુગનો પ્રભાવ કોની ઉપર પડે ને કોની પર ના પડે એનું બધું લિસ્ટ આપ્યું છે. જે ભગવાનનો સત્સંગમાં જેને રસ હોય, કથા વાર્તા જેને પ્રિય હોય, ભજન કીર્તન જેને ગમતું હોય એની પર કળિયુગનો પ્રભાવ આવતો નથી. જેના ઘરમાં હરિકીર્તન થતું હોય, ભગવાનની પૂજા થતી હોય, જે ગુરુ ભક્ત હોય
જેના ઘરમાં પવિત્ર જીવન હોય એના ઘરમાં કળિયુગનો પ્રવેશ થતો નથી. સાયંકાળે જેના ઘરમાં દીવો થાય, ઉમરાની પૂજા થતી હોય, ભગવાનનું દેવસ્થાન હોય, આ બધા ઘરોમાં કળિયુગનો પ્રવેશ થતો નથી. પણ એ સિવાયના જ્યાં હોય ત્યાં કળિયુગનો બરાબર પ્રભાવ જામે છે અને દેહ ભાન ભૂલાય છે. માટે આપણા ઘરમાં કળિયુગનો પ્રવેશ ના થાય એવી ઈચ્છા હોય તો આ ખાસ કાળજી રાખવી. જા તારે ધરતી પર જવાનું છે. કોઈક ભાગ્યશાળી હશે ને એ જ તારા પ્રભાવથી બચશે, બાકી બીજા બધા જ તારા પ્રભાવમાં આવી જશે અને સ્વચ્છંદી જીવન જીવશે. શાસ્ત્રને માનશે નહીં, કોઈની આજ્ઞામાં રહેવાનું ગમશે નહીં, સ્વૈરાચાર થશે. તારે ધાર્મિક માણસોને પજવવાના નહીં. જે ઘરમાં ધર્મનું વાતાવરણ છે ત્યાં તારે જવાનું નહીં. અને એમાં પણ તારે ગુરુ ભક્તનું તો નામ લેવાનું નહીં. જ્યાં ગુરુ ભક્તિ થતી હોય એ ઘરમાં તારે ભૂલે ચૂકે પ્રવેશ કરવો નહીં. એટલે પેલા કળિયુગે પૂછ્યું કે ભાઈ ગુરુ ભક્ત કેવા હોય, અને ગુરુ ભક્તને મારે પજવવાના નહીં એવું તમે કહો છો, તો ગુરુ ભક્તના લક્ષણો તમે બતાવો, ગુરુ ભક્ત કેવા હોય. એટલે બ્રહ્માજી કહે છે કે ઉભો રે ભાઈ, તને બધી વાત હવેના અધ્યાયમાં કહીશ. આ અધ્યાયમાં તો તારા પ્રભાવમાં જે આવવાના એની શું દુર્દશા થવાની એ બધી વાતો તને આ અધ્યાયમાં મેં કીધી. પણ આ અધ્યાયમાં પણ જે વાત કીધી છે તને એ એવી કથા છે કે જે સાંભળવાથી થાય શુષ્ક ભવપૂર, ભવસાગરમાંથી પાર ઉતરાય એવી આ બધી કથા છે. અને તું ધરતી ઉપર જઈશ ને તારે તારું સમય શરૂ થશે એટલે બધાના આયુષમાંથી પાછું એક મીંડું ઉડાડી દઉં છું. 1000માંથી થઈ ગયા 100, પણ આજે 100 બધા જીવતા નથી. વહેલા મરવાની તૈયારી બધા નાનપણથી જ શરૂ કરે છે. બજારનું ખાય, ભૂસા ભજીયા ખાય, પછી 100 વર્ષ કેમ ના જીવે? સંયમથી ખાય, સંયમથી જીવે તો 100 વર્ષ જીવાય. ગાંધીજી કહેતા હતા કે જો મારું મર્ડર નહીં થાય ને તો હું 100 વર્ષ ચોક્કસ જીવીશ. એટલો એને પોતાની ઉપર વિશ્વાસ હતો, કારણ કે એવાનો ખાવા પીવા પર એનો સંયમ હતો. એવો આહાર વિહારનો જેના સંયમ હોય ને એ મોટે ભાગે 100 વર્ષ જીવી શકે. પણ આહાર વિહાર ઉપર આજે કોઈનો સંયમ નથી રહ્યો એટલે વહેલા મરી જાય છે. વહેલા મરવાની તૈયારી નાનપણથી થાય છે. અને તારો પ્રભાવ પડશે તારે 2 જણને સૌથી વધારે લાભ આપીશ. બ્રહ્માજીએ કીધું કે કળિયુગમાં શૂદ્રને અને સ્ત્રીઓને વહેલી મુક્તિ આપીશ. જરા તાળીઓ તો પાડોલા. આ તમારા સ્ત્રીઓ ઉપર ખાસ, કારણ કે બહેનો બધા નિર્ણય હૃદયથી કરે અને પુરુષ બધા નિર્ણય બુદ્ધિથી કરે. ભગવાન હૃદયનો સ્વામી છે, એ બુદ્ધિ પ્રધાન હોય એના ઘેર જતો નથી. એટલે આ બ્રહ્માજીએ કન્સેશન આપેલું છે કે કળિયુગમાં બહેનોને વહેલી મુક્તિ મળશે અને શૂદ્રને, જેનામાં દીન ભાવ આ લોકોમાં જલ્દી જાગે એટલા માટે. એટલે ભલે આયુ 100 વર્ષનું છે, પણ જે ત્રેતાયુગમાં જે જંગલમાં જઈને હિમાલયમાં તપ કરે ને જે મુક્તિ નહોતી મળતી ને તે કળિયુગમાં માત્ર 2 અમૃતનું પાન કરશે તો મુક્તિ મળશે. એક કથામૃત અને બીજું નામામૃત. આ 2 અમૃતનો જે આશ્રય કરશે અને કળિયુગનું ઝેર લાગશે નહીં. આવી વાત કરેલી છે. તો આપણે આ અધ્યાયનું પાછળ કેવું છે, તો કથામૃતનું પાન કરતાં પહેલાં આપણે કળિયુગનું અમૃતનું પાન કરી આવીએ. પછી કથામૃત તો ચાલવાનું જ છે ને. એ ઠંડી થઈ જાય તો પછી અમૃતમાં મજા ના આવે. એ અમૃત તો ગરમ ગરમ જોઈએ અને એમાં ઠંડી હોય તો બરાબર જામવું જોઈએ. મસાલાવાળી જરા. નિરંજન કંઈ નહીં, તું પીઆય પહેલાં. અલગ કહે છે નિરંજન, તું પહેલાં કળિયુગનું અમૃત પીઆય, પછી તને ગુરુના અમૃતનું પાન કરીએ આપણે. આ બધું ચિંતન શ્રી ગુરુદેવ દત્ત.